ಚಿಂತಿಸೋಣ. ದಾನಿಯೇಲ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. ತರುವಾಯ ರಾತ್ರಿಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ, ಇಗೋ 4ನೇ ಮೃಗವು ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು, ಘೋರವಾದದ್ದು, ಬಹಳ ಬಲವುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇದ್ದವು. ಅದು ತಿಂದು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಯಿತು. ಅದು ಮೊದಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮೃಗಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಳ್ಳದ್ದು ಮತ್ತು 10 ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕೊಂಬುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇಗೋ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಂಡಿತು. ಇದರ ಮುಂದೆ ಮೊದಲಿನ ಕೊಂಬುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತು ಇಗೋ, ಈ ಕೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುವ ಬಾಯಿಯೂ ಇತ್ತು. அதற்கு பின்பு ராஜதர்சனங்களில் 4ஆம் மிருகத்தை கண்டேன். அது கெடியும் பயங்கரமும் மகா பலத்ததுமாயிருந்தது. அதுக்கு பெரிய இரும்பு பற்கள் இருந்தது. அது நொறுக்கி பட்சித்து மீதியானதை தன் கால்களால் மிதித்து போட்டது. அது தனக்கு முன்னிருந்த எல்லா மிருகங்களை பார்க்கலும் வேற்றுருவமாக இருந்தது. அதுக்கு 10 கொம்புகள் இருந்தன. அந்த கொம்புகளை நான் கவனித்திருக்கையில், இதோ அவைகளுக்கு இடையே வேறொரு சின்ன கொம்புகள் எழும்பிற்று. அதற்கு முன்பாக முந்தின கொம்புகளில் 3 பிடுங்கப்பட்டது. இதோ அந்த கொம்புகளே மனுஷ கண்களுக்கு ஒப்பான கண்களும் பெருமையானவைகளை பேசும் யாவும் நாவும் இருந்தது, ವಾಯು இருந்தது. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು 4ನೇ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இன்றைக்கு கூட 4 ராஜ்யங்களை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். 4ನೇ ರಾಜ್ಯ, 4வது ராஜ்யத்தை குறித்து ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. கடந்த வாரத்தில் நாம் ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯங்களை பார்த்தோம். ಈ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இந்த வாரம் கூட இன்னும் இருக்கின்ற ಭಾಗத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். ಈ 4 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಷಯ ಮತ್ತು 4ನೇ ರಾಜ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. இந்த 4 ராஜ்யங்களுடைய குறித்த காரியங்களும் 4வது ராஜ்யத்தின் காரியங்களும் இது இன்னும் கூட முடிக்க முடியாது. இன்றைக்கு பார்ப்போம். ಆಮೇಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வர வாரத்திலிருந்து அடுத்த செய்திக்கு கடந்து செல்வோம். ಆದರೆ ಇನ್ನೂ 4 ಭಾಗಗಳು, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ 4 ಭಾಗಗಳು ಇದೆ. ಇದು மட்டுமல்லாமல் இன்னும் 4 ಭಾಗங்கள் இருக்கிறது. ಅದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು இப்பொழுதுக்கு அதை நாம் பேசப் போவதில்லை. ಈಗ ನಾವು ಹಳೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இப்பொழுது நாம் பேசின அந்த காரியங்களே இன்னும் முன்னாலே பார்ப்போம். ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರಿ, 10 ಕೊಂಬುಗಳು, 10 ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. 10 ಕೊಂಬುಗಳು 10 ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ அறிந்திருக்கிறோம். ಮತ್ತು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಎದ್ದು ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அடுத்ததாக ஒரு சிறிய கொம்பு எழும்பிற்று என்று வாசித்தோம். ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಏಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. சிறிய கொம்பு எழுந்தபோது அந்த 10 ராஜ்யங்களில் இருக்கிற 3 ராஜ்யங்கள் வேரோடு பிடுங்கி போடப்பட்டதை பார்த்தோம். ಮೇನ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇದೇನ தெரியுமா? ಯಾವ್ದು ಹೆಸರೇನು? ಹೆರೋಲಿಯಸ್, ವ್ಯಾನ್ಡ್ರೂ, ಆಸ್ಟ್ರಗೋಸ್. ಈ 3 ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದು ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. இந்த 3 ராஜ்யங்களும் அந்த பேர் இல்லாமல் பிடுங்கி போடப்பட்டது. ಇನ್ನು 7 ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದೆ. இன்னும் அந்த 7 ராஜ்யங்கள் இருக்கிறது. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಪನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ. அந்த 7 ராஜ்யங்களும் ಪೋಪನುடைய ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ இருக்கிறது. ಸರಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಕೊಂಬುಗಳು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. அந்த சிறிய கொம்பு எழும்பின போது அந்த 3 கொம்புகளும் வேரோடு பிடுங்கி போடப்பட்டது. ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತು? ஏன் அது பிடுங்கி போடப்பட்டது? ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತು? ஏன் பிடுங்கி போடப்பட்டது? ಇದೆಯಾ? நினைவிருக்கிறதா? ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸರಿ, அதை குறித்து பேசியிருக்கிறோம். ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬಿನ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದರಿಂದ, அந்த சிறிய கொம்பனுடைய உபதேசத்திற்கு விரோதமாக இருந்தபடியினால் ಆ 3 ಕೊಂಬುಗಳನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತು? ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು. அந்த 3 கொம்புகளாகிய 3 ರಾಜ್ಯங்களை பிடுங்கி போடப்பட்டது. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಬಂದ ನಂತರ, ಪೋಪ್ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಆ 3 ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. சிறிய கொம்பு வந்ததும் போப்பு அதிகாரத்துக்கு உடனானதும்
அந்த 3 கொம்புகளும் வேரோடு பிடுங்கி போடப்பட்டது. ಸರಿ, ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಈ ಮೃಗದಲ್ಲಿ 3 ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. இந்த 4வது மிருகத்திலே 3 வல்லமை அடங்கி இருக்கிறது. ಯಾವ್ದು எது 3 ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ್ದು? 3 வல்லமை எது தெரியுங்களா? ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಆ 4 ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ஒவ்வொரு முறையும் பேசுகிற 4 ராஜ்யங்களை குறித்து தியானிக்கும் பொழுது அந்த 3 ராஜ்யங்களை குறித்து அந்த 3 வல்லமைகளை குறித்து பேசிக்கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಗಮನಿಸಿ, ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, நீங்கள் கவனிக்கணும், நினைவில் வைத்துக் கொள்ளணும். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ, முதல் ராஜ்யத்தின் வல்லமை, அரசியல் வல்லமை. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ, மதவாத வல்லமை. ಮೂರನೇದಾಗಿ ದುರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ, இன்னொன்று அசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமை. ಇವಾಗ ಇದೇನಾಗಿದೆ, 3 ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. இந்த 3 வல்லமைகளும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಈ 3 ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? இந்த 3 வல்லமைகளும் ஒன்றாக ஏதோடு பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது, அறிந்திருக்கிறீர்களா? இது ಎಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದೆ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ? எங்கே இது மறைந்திருக்கிறது? ಶಿಲುಬೆಯ ಹಿಂದೆ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. சிலுவையின் கீழ் தன்னை மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ಎಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ? எங்கே மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது? ಶಿಲುಬೆಯ ಹಿಂದೆ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. சிலுவையின் பின் மறைந்து கொண்டிருக்கிறது. ಅದು ಹೇಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಿಂದೆ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು? இது எப்படி சிலுவையில் மறைந்து கொண்டிருக்கிறது? ಯಾವಾಗ ಅದು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು? எப்பொழுது இது சிலுவையிலே தன்னை மறைத்துக் கொண்டது? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, இதுவும் சொல்லி இருக்கிறார் சகோதரன். ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್? ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ சொல்லும்போது உங்களுக்கு நினைவு கூற நினைக்கிறேன். கான்ஸ்டன்டைன் ಎಂಬಂತ ರಾಜ, அந்த கான்ஸ்டன்டைன் என்கின்ற அந்த ரோம சக்கரவர்த்தியாகிய ராஜா, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೀಳುತ್ತೆ? ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಬೀಳ್ತದೆ. அவனுக்கு ஒரு ராத்திரியிலே, அவனுக்கு சொப்பனத்திலே அந்த சிலுவை காணப்படுகிறது. ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತೆ. அங்கே ஒரு சத்தம் அவனுக்கு உண்டாகிறது. ಆ ಶಬ್ದ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? அந்த சத்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கிறேன் நினைக்கிறேன். ಅಂಟುಟಾನಿಕ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಅಂಟುಟಾನಿಕ್ ಎಂಬಂತ ಶಬ್ದ. ಅಂಟುಟಾನಿಕ್ என்ற சத்தம் உண்டானது. ಏನು ಈ ಅಂಟುಟಾನಿಕ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ என்ன அது ಅಂಟುಟಾನಿಕ್ என்று சொல்லப்படுகிறது? ಅಂಟುಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. நானே உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்ற ஒரு சத்தம். ಏನದು? நானே உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்ற ஒரு சத்தம். ಅಂಟುಟಾನಿಕ್. ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். ಸರಿ, ಅವನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತದೆ. அவனுடைய கனவிலே ஒரு சிலுவை அடையாளம் காணப்படுகிறது. ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಆ ಸೈನಿಕರ ಎಲ್ಲಾ ಈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಶಿಲುಬೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ. அந்த யுத்தத்துக்கு போகும்போது அந்த யுத்த வீரர்களோட ஈட்டிலே அந்த சிலுவையின் அடையாளத்தை மாட்டிಕೊಳ್ಳುகிறான். ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನು ಗೆದ್ದು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அப்புறமாக அவன் யுத்தத்துக்கு போய் வென்று வருகிறதை அவன் வென்று வருகிறான். ನಂತರವಾಗಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಬರ್ತಾ 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 ಅದು ಕೋಪನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. அப்படியாகவே தொடர்ந்து அவனுடைய வளர்ச்சியில அது ஒரு கோப்பின் மார்க்கமாக மாற்றப்பட்டது. ಅದು ನಾವು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, அதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ಈಗ ಸೈತಾನನು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. சாத்தான் சிலுவையின் பின்னால் தன்னை மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ, கவனிங்கள், 3 ಶಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ 3 ಶಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಘೋರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. தொடக்கத்திலே ஒரே வல்லமை இருந்தது, அதே பயங்கரமான வல்லமையா இருந்தது. இந்த 3 வல்லமைகளும் ஒன்றாக சேரும்போது அது மிகவும் கொடிதான வல்லமையாக இருந்தது. ಈಗ ಅದು ಶಿಲುಬೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. அது சிலுவையின் பின் தன்னை மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ಇವು ಶಿಲುಬೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಾವು ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆகையினால அந்த ரோமன்ஸ் கேத்தலிக்கினுடைய பிள்ளைகள் தங்களையும் தங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் என்று அறிக்கையிடுகிறார்கள். ಅವರು ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. அவர்களும் வேதத்தில் இருக்கிற வார்த்தையை சொல்லுகிறார்கள். ಇದನ್ನ ದಾನಿಯೇಲ ನೋಡಿದಾನೆ. இதையும் தானியேல் அறிந்திருந்தான். ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. அது தானியேಲருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது.
ಯಾಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ? ஏன் ஆச்சரியமா இருந்தது? ಇದೇನಿದು, ಇವರು ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ஏன் இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவத்தை பேசுறாங்க? ಆದ್ರೆ ಇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇದೆ. ஆனால் இவங்களுடைய இருதயத்திலேயோ கொடூரமான வஞ்சகம் இருக்குது. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. இது தானியேலுக்கு ಆಶ್ಚರ್ಯமாக ಕಾಣப்படுகிறது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಾನಿಯೇಲ್ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. தானியேல் இதை பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக காணப்பட்டது. ನಾವು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈ ಸ್ತ್ರೀಯು ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದು ಮತ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல பார்க்கிறோம், அந்த ஸ்திரீ பரிசுத்தவான்களின் ரத்தத்தினாலே வெளிகொண்டிருந்தாள் என்று. ಇವಳ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಬಾಬೆಲ್, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸಹ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಾರಸ್ತ್ರೀಗೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ಬರೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. பூமியில் உள்ள அருவருப்புகளுக்கெல்லாம் தாயானவள் என்று எழுதியிருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. கையிலே சிறிய பொற்பாத்திரங்களை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். ಚಿನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವಳು ವಿಲೇರಪೆಟ್ಟ பொன் ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡಿರುக்கிறதை பார்க்கிறோம். ಇವಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದು ಮತ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. இந்த ஸ்திரீயானவள் பரிசுத்தவான்களின் ரத்தத்தினாலும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சாட்சிகளின் ரத்தத்தினாலும் வெறிಕೊಂಡಿರುக்கிறதை பார்க்கிறோம். ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். ಆದರೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ஆனால் அவர்கள் செய்கிற காரியங்கள் இந்த விதமாக இருக்கிறது. ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾರೆ, விக்கிரகத்துக்கு கீழ் வணங்குகிறது, ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, பரிசுத்தவான்களை கொலை செய்கிறது. ಏನಿದು? என்ன இது? ಇದನ್ನ ಕಂಡಾಗ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. இதை தானியேல் அவன் பார்த்தபோது அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. ಈಗ ಲೋಕ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, உலகம் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறது ಗಮನಿಸಿ. கவனிங்கள். ಯಾವುದು ತಪ್ಪೋ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. இன்றைக்கு இருக்கிற உலகம் எது தவறாக இருக்கிறதோ அதே நல்லது என்று பேசுகிறார்கள். ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. எது சரியாக இருக்கிறதோ அதே, எது தவறாக இருக்கிறதோ அதே சரி என்று சொல்கிறார்கள். ಯಾವುದು ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. எது சரி என்று சொல்கிறோமோ அதை தவறு என்று சொல்கிறார்கள். ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நன்மையானதை தீமையாகவும் சொல்கிறார்கள். ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, தீமையான காரியங்களை நன்மையானது என்று சொல்கிறார்கள். ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? வார்த்தை என்ன சொல்கிறது? ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದೆಂದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಕರ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நன்மையானதை தீமை என்றும் தீமையானதை நன்மை என்றும் சொல்கிறவர்கள் கர்த்தருடைய பார்வையிலே மிகவும் அருவருப்பத்தக்கவர்களாய் இருக்கிறார்கள். ಆಮೆನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು. நாம் அந்த இரண்டு காரியங்களையும் செய்யக்கூடாது. ಸರಿ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. கடந்த காலத்தில் பார்க்கும்போது நம் தாய்மார்கள் பிள்ளைகளுக்கு அரைக்குறை ஆடை அணியும் போது இதெல்லாம் போடக்கூடாது, தவறு என்றெல்லாம் நமக்கு புத்தி சொல்லி இருக்கிறார்கள். ನಾನು ತುಂಬಾ ತಾಯಂದ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದುಂಟು, ಅವರೇನು ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆನಾ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದುಂಟು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. எங்களுடைய அனுபவத்தில் அநேக தாய்மார்களிடத்தில் கேட்டிருக்கிறோம், என்ன இந்த விதமான ಅನಾಗರಿಕமான ಉಡೆகளை ಅಣಿகிறார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லியிருந்தார்கள் ತಾಯ್ಮಾர்கள். ಆದರೆ ಈಗ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೈಟ್ ಆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಅವಳೇ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. இந்த நாட்களில் இருக்கிற தாய்மார்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த விதமான அரைக்குறை ஆடை மற்றும் உடலில் இறுக்கமான வஸ்திரத்தை போட்டு அதை ரசிக்கிறார்கள். ಗಮನಿಸಿ, ಮೇಲ್ಗೋಣಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. நம்முடைய சபைக்கு ஒரு சகோதரி வந்து கொண்டிருந்தார்கள். ಆ ಸಹೋದರಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂಟೈ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. தொடக்கத்திலே அவர்கள் கடைசி கால செய்தியில வேற இடத்துக்கு போய் கொண்டிருந்தார்கள். ಆದ್ರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಚುಡಿದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. அந்த சகோதரி போய் கொண்டிருந்த அந்த சபையில வந்து உடை பற்றி எதுவுமே அவர்கள் போதிக்கவில்லை. எந்த விதமான உடை போட்டு கொண்டு வந்தாலும் பரவாயில்ல என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இப்படி இருந்தா எந்த மாதிரி உடை அணிந்தாலும் பரவாயில்ல, சபைக்கு வான்னு சொல்லிட்டு இருந்தார்கள். ನಾನು ಆ ಸಹೋದರಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ
ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ அந்த சகோதரி நம்முடைய சபைக்கு வந்தபோது நாம் அந்த சகோதரத்தில் கேட்டோம், ஏன் உங்களுக்கு கடைசி கால செய்தியிலே இந்த மாதிரி உடைகளை அணிய வேண்டாம் என்று உனக்கு போதிக்கவில்லையா ஊழியக்காரன் என்று கேட்டேன். ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಯ್ಯ ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಉಡை ಅಣಿவதை குறித்து என்னுடைய ஊழியக்காரர் எனக்கு எதுவும் போதிக்கவில்லை என்று சொன்னார்கள். ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸಹೋದರಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. அந்த சகோதரி இங்கே வந்தபோது அந்த உடை குறித்து நாம் பேசின போது அந்த சகோதரி புரிந்து கொண்டு தங்கள் கடைசி கால செய்திக்கு தகுந்த மாதிரி தகுதியான ವಸ್ತ್ರத்தை ಅಣಿಯ ತೊಡಗಿனார்கள். ಎಂಟೇ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಪ್ರವಾದಿಯ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಜನರು ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. கடைசி கால செய்தியிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு வார்த்தையை சரியாக ஒரு ஊழியக்காரன் போதிக்காவிட்டால் ஜனங்கள் மார்க்கம் தப்பி போய் விடுவார்கள், தவறான பாதையிலே சென்று விடுகிறார்கள். ಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ, அதெல்லாம் போகட்டும். ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, நம்மை நாம் சரிப்படுத்திக் கொள்வோமாக. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಸರ ಆಗ್ಬೋದು. சில வேளையில நான் உங்களுக்கு அறிவு கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದು, எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ, நானும் சகோதரனும் நம்முடைய சகோதரனாக இருக்கிறார். நம்மே ಆದರೆ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದು ನನ್ನ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ. நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த சபை சகோதரன் சந்தோஷ் பிரதருடைய சபை அல்ல, ಇದು ದೇವರ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. இது கிறிஸ்துவின் சபை, காணப்படாத சரீரமாய் இருக்கிறது. ಇದು ಕರ್ತನ ಕಾಣದಂತ ಒಂದು ಶರೀರವಾಗಿದೆ. இது கிறிஸ்துவனுடைய காணப்படாத சரீரமாய் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಏನು ನಡೆಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ದೇವನ್ பயன்படுத்துகிறார் ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳಬೇಕಾದದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. நான் இங்கே தேவன் என்னை உபயோகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறனாலே என் கண் முன்னாலே பார்க்கிற குறைகளை நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன். ಡ್ರೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಉಡೈ ಅಲಂಕಾರத்தை குறித்து ನಾವು ಗಮನಿಸುമ്പോൾ ಈಗಿನ ಎಂಟೈ ಮೆಸೇಜ್ ತಾಯಿ ಅಂದಿರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಟ್ ಆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. உடை அலங்காரத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது இந்நாட்களுக்குரிய தாய்மார்கள் பிள்ளைகளுக்கு அரைக்குறை உடைகளையும் உடல்ல இறுக்கமான உடைகளையும் அணிந்து ಅನುಪುகிறார்கள். ಆತ್ಮಿಕ ತಾಯಿ ಅನಿಸಿಕೊಂಡವಳು ತನ್ನ ಮಗಳು ಯೌವನಸ್ಥಳಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಡಿಸಿ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ஆவிக்குரிய தாயாக இருக்கிறவள் தன்னுடைய மகள் ஒரு இளமையாக காண வேண்டும் என்று அந்த விதமாக உடையை அணிந்து பார்க்கிறாள். ಯೌವನಸ್ಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಸೀರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ஒரு இளம் வயது பெண் சீலையை ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾல் எப்படி இருக்கும். ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. நம்முடைய செய்தி சபைகளிலே ஒரு விதமான உடை இருக்கிறது, அதையெல்லாம் அணிந்து கொண்டால் எப்படி இருக்கும். ಅದನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, மாடர்ன் ஆக காணಬೇಕು. தாய்மார்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, என்னுடைய பிள்ளை வந்து பார்க்கறதுக்கு உலக நாகரிகமா காணணும்னு நினைக்கிறேன். ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಳು ಹಾಕಬೇಕು, பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் போடணும். ಇದೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ. இதெல்லாம் தாயார்கள் செய்கிற தவறான வேலை. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು, நம்முடைய சபையிலே அவ்விதமாக செய்யக்கூடாது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವಸ್ತೋತ್ರ, ಅನೇಕ ಯೌವನಸ್ಥರು ಅರ್ಧ ಏನು ಬರ್ಮೋಡವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ರೋಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. நாம் அநேக வாலிபர்களை பார்க்கிறோம், ஷார்ட் பேண்ட் போட்டு சுத்துறதை பார்க்கிறோம். நாம் அந்த விதமாகவும் போடக்கூடாது. ಗಮನಿಸಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದೆಂದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳುವರು ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ. கவனிங்கள், தேவனுடைய வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, நன்மையை தீமை என்றும் தீமையை நன்மை என்றும் சொல்லுகிறது. தேவனுடைய பார்வையிலே ದೇವರಿಗೆ ಅರುವರುಪಾಗಿ இருக்கிறது. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮಾಡರ್ನ್ ಆದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದಾದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಆತ್ಮ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತದೆ. அப்படிப்பட்ட தவறான உடை அலங்காரத்தை செய்தீர்களானால் நீங்கள் சாத்தானாலே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள். டினாமினேஷன் ಆಗಿರಲಿ, ಎಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿರಲಿ, அது ஸ்தாபனத்தில் இருக்கிறவங்க போட்டுக்கிட்டா தான் ஸ்தாபனம். கடைசி கால செய்தியில போட்டுட்டா நம்ம அது பிசாசு இல்லை என்று நீங்கள் நினைக்காதீர்கள். நீங்கள் கடைசி கால செய்தியிலையும்
அந்த மாதிரி வார்த்தைக்கு விரோதமான உடையை அணிந்தீர்களானால் கூட அதே ஸ்தாபனத்தின் ஆவி கள்ள அபிஷேகம் உங்கள் மீது இருக்கிறது. ಒಂದು ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಗಮನಿಸಿ. உங்களை ஒரு அசுத்த ஆவி உங்களை வெளிநடத்துகிறதா இருக்கும். ದೇವರ ಸೇವಕರು ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் வார்த்தையிலிருந்து ஒரு வார்த்தையை எடுத்து காட்டும் போது அது ஆமாவா இல்லையா என்ற வார்த்தையோடு உரைசி பார்க்க வேண்டும். ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿರಿ. அது சரியாக இருந்தால் அதன்படி நடக்க வேண்டும், ಜೀವಿக்க வேண்டும். ಸರಿ, ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದು ஒரு சிறிய கொம்பு எழும்பிற்று என்று பார்த்தோம். ಮೂರು ಕೊಂಬುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮೂರು ಕೊಂಬುகளை பிடுங்கி போட்டது, வேரோடு பிடுங்கி போட்டது என்று பார்த்தோம். ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೂರು ದೇವರುಗಳನ್ನ ತಂದ. அந்த கான்ஸ்டன்ட் ராஜா வந்தபோது தேவனுக்கு பதிலாக, ஒரே தேவனுக்கு பதிலாக மூன்று தேவர்கள் என்கின்ற ஒரு கொள்கையை கொண்டு வந்தான் சபைக்குள்ளே. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನ ತಂದ. ಕರ್ತನಾಗಿய இயேசு கிறிஸ்துவே தேவன் என்ற உபதேசத்துக்கு பதிலாக பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி என்ற மூன்று தேவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு உபதேசத்தை ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಲಪடம் செய்தார். ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. அவருடைய சர்வவல்லமையுள்ள பேராக மீட்பின் நாமமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திற்கு பதிலாக பதவி பெயர்களிலே ஞானஸ்நானத்தை கொடுக்கிற சட்டத்தை அமலுக்கு கொண்டு வந்தார். ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಅದು மட்டுமின்றி அவர்கள் பழைய ரோமனுடைய உபதேச கிரியைகளின் பிரகாரமாக ಸಭೆக்குள்ளே ವಿಗ್ರಹத்தையும் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள். ನಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ஊதுபத்திಗಳನ್ನ ಅವರು ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅದು மட்டுமின்றி மெழுகுவத்தி, ஊதுபத்தி மற்றும் சாம்பிராணி இவைகளெல்லாம் ಸಭೆக்குள்ளே அவர்கள் கிரியை செய்ய தொடங்கினார்கள். ತಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಒಂದು ಘೋರವಾದ ಕೊಂಬಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. அவர்கள் தங்களை தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்றும் சொல்லிக் கொண்டார்கள். ஆனால் அந்த சிறிய கொம்பு மகா ஒரு கொடூரமான கொம்பு. ஆவிக்குரிய விதத்திலே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் செய்வது கொடூரமானதாக இருந்தது. ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ರಾಜ್ಯத்தை வேரோடு பிடுங்கி போடப்பட்டது. ಕೊನೆಯ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತು. அந்த கடைசி மூன்று ராஜ்யங்களை பிடுங்கி வேரோடு போட்டது. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಸರು ಏನೇನು? ಇನ್ನೊரு முறை அந்த மூன்று ರಾಜ್ಯங்களுடைய பெயரை அறிகிறேன். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೆರೋಲಿಯಸ್, முதலாவதாக ஹெரோலியஸ். ಎರಡನೇದು ವ್ಯಾನ್ಡ್ರೂ, இரண்டாவது வேன்ட்ரூ. ಹೆರೋಲಿಯಸ್, ವ್ಯಾನ್ಡ್ರೂ, ಆಸ್ಟ್ರಗೋಸ್. ಆ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು, ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು, பிடுங்கி போடப்பட்ட இந்த மூன்று ராஜ்யங்கள், ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು பிடுங்கி போடப்பட்டது. ಕಾರಣம் ಅದು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, அந்த சிறிய கொம்புக்கு அந்த மூன்று ராஜ்யங்களும் விரோதமாக இருந்ததினாலே அந்த சிறிய கொம்பு அதை பிடுங்கி போட்டது. ಪ್ರಕಟಣೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். பின்பு நான் கடற்கரை மணல் மேல் நின்றேன். அப்பொழுது சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு மிருகம் எழும்பி வர கண்டேன். அதற்கு 7 தலைகளும் 10 கொம்புகளும் இருந்தன. அதன் கொம்புகளின் மேல் 10 முடிகளும் அதன் தலைகளின் மேல் தூஷணமான நாமமும் இருந்தன. ಈಗ 7 ತಲೆಗಳನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இங்கே நாம் பார்க்கும்போது 7 தலைகளும் என்று ವಾಸಿக்கிறோம். ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅதையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். 7 ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ 7 ರಾಜಾக்கள் ಎಂಬುದೇ அறிந்திருக்கிறோம். ಆ ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು 10 ಕೊಂಬುಗಳು. அந்த அஞ்ஞான ரோம மார்க்கத்தில் இருந்தது 10 கொம்புகள். ಅಂದ್ರೆ 10 ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 10 ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಂಬುದೇ அறிந்திருக்கிறோம். ಮೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ பேசியிருக்கிறோம். ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ போட்டிருக்கிறோம். ಆ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೂಷಣೆಯ ನಾಮವಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅರುವರುಪಾನ ನಾಮಂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ದೂಷಣೆಯ ನಾಮವೇ ದೇವರ ಮಗನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. அந்த தூஷணமான நாமமே தேவனுடைய குமாரனுக்கு பதிலாக
அந்த சாத்தான் ஆளுகை செய்கிறதா இருக்கிறது. ಏನದು? ದೇವರ ಮಗನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. என்னவாக இருக்கிறது? அது தேவனுடைய குமாரனுக்கு பதிலாக ஆளுகை செய்கிறதா இருக்கிறது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೂಷಣೆಯ ನಾಮ ಎಲ್ಲಿದೆ? இந்த தூஷணமான நாமம் எங்கே இருக்கிறது? ವೇದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. வேதம் சொல்லுகிறது தலையிலே இருக்கிறது என்று. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ? எங்க இருக்கிறது? ಯಾರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ? யார் தலையின் மேல் இருக்கிறது? ಕೊಂಬಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. அந்த கொம்பின் தலையின் மீது இருக்கிறது. ஆமென். ಏನಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ಕೊಂಬಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ? அந்த கொம்பின் தலையின் மேல் என்ன எழுதியிருக்கிறது? ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಫಿಲಿಡಿ. அதுல ஆங்கிலத்திலே விகாரியஸ் பிலிடிஸ் என்று எழுதியிருக்கிறது. தமிழில தேவனுடைய குமாரனுக்கு பதிலாக போப்பாண்டவர் என்று எழுதியிருக்கிறது. இது தூஷணமான ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது. ಈ ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಫಿಲಿಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, இந்த விகாரியஸ் பிலிடிஸ் என்ற இந்த வார்த்தை, ಇದನ್ನ ನಾವು ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿಸುವಾಗ, இது ரோமை எண்களிலே இதை நாம் கூட்டும் பொழுது ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 666 ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ரோமை எண்களை போட்டு நாம் கூட்டினோமே ஆனால் அதனுடைய இலக்கம் 666 வருகிறது. 666 ತಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂಷಣೆಯ ನಾಮವಿತ್ತು. அதனுடைய தலையில தூஷணமான நாமம் இருந்தது. 7 ತಲೆ ಇದೆ, 7 தலைகள் ಆ இருக்கிறது. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂಷಣೆಯ ಒಂದು ನಾಮವಿತ್ತು. அந்த 7 தலையில ஒரு தூஷணமான நாமம் இருந்தது. ಆ ದೂಷಣೆಯ ನಾಮ ಏನು ಎಂದರೆ ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಫಿಲಿಡಿ. அந்த தூஷணமான நாமம் என்னவென்றால் விகாரியஸ் பிலிடிஸ். ಇಂದು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಇದೆ. இன்றைக்கும் அதே விதமாக அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? அது எங்கே இருக்கிறது? ಪೋಪ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. போப்பு தலையில் இருக்கிற அந்த கிரீடத்திலே அது பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಪೋಪ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. போப்பு ஒரு கிரீடத்தை அணிந்திருப்பார். ಆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. அந்த கிரீடம் எவ்விதமாக இருக்கிறது என்றால் அதுக்கு 3 அடுக்கு இருக்கிறது. ஆமென். ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 3 ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು? அந்த 3 அடுக்குக்கு அர்த்தம் என்ன? ಮೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ? தெரியுமா உங்களுக்கு விளக்கம்? ಆ 3 ಸ್ಟೆಪ್, ಅವರ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, 3 ಭಾಗ ಇದೆ. அந்த கிரீடத்திலே 3 பாகம் இருக்கிறது. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ದೂಷಣೆಯ ನಾಮ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதிலே அந்த தூஷணமான வார்த்தை எழுதி இருக்கிறது. ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಫಿಲಿಡಿ. விகாரியஸ் பிலிடிஸ் என்று எழுதி இருக்கிறது. மேன். ಆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, அந்த 3 ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தோமே ஆனால், ಆ ಪೋಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, அந்த போப்பாகிய அந்த மனிதன் ಪಾತಾಳಕ್ಕೂ ಆತನೇ ಅಧಿಕಾರಿ, பாதாளத்திற்கும் அவன் அதிகாரம் பெற்றவனா இருக்கிறான், ಭೂಮಿಗೂ ಆತ ಅಧಿಕಾರಿ, பூமியிலும் அவன் அதிகாரம் பெற்றவனா இருக்கிறான், ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಆತ ಅಧಿಕಾರಿ, பரலோகத்துக்கும் நான் அதிகாரம் பெற்றவனா இருக்கிறேன் என்றும் ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. அந்த 3 வார்த்தைகளுடைய அர்த்தம் தன்னை அவனை அந்த விதமாக எடுத்து காட்டுகிறது. ನೋಡಿ, ಆ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ, ಆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. பாருங்கள், அவனுடைய தலையில் இருக்கிற அந்த கிரீடத்திலே என்ன ரகசியம் மறைந்திருக்கிறது. ಇದು ಕ್ರೌನ್ ಅಲ್ಲಿ, அந்த ஒரு கிரீடம், ಆ ಒಂದು ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಹಸ್ಯಗಳಿದೆ. அந்த கிரீடத்தில் அவ்வளவு ரகசியம் இருக்கிறது. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೂಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೂಷಣம் என்றால் என்ன? ದೇವ ದೂಷಣೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ದೇವ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸುಗಾರ್ இடத்துல பார்க்கும்போது இவன் தேவ தூஷணம் சொல்கிறான் என்று. ಏನು ಅದು ದೇವ ದೂಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇವ ದೂಷಣம் என்றால் என்ன? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮೊದಲು ನಾನು ದೂಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಬೈಯೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. நான் முதல்ல என்ன நினைத்து கொண்டிருந்தேன், தூஷணம் என்றால் தவறாக திட்டுவது, ತಪ್ಪಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. உலக பிரகாரமாக தவறாக பேசுற வார்த்தை தான் தூஷணமான வார்த்தை என்று நான் அறிந்தேன். ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. சரியாக கவனித்த போது அது என்னவென்று தெரிந்தது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ இந்த பூமியில் இருந்த நாட்களில் ಫರಿಸಾಯರು ಇವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಇವನು ದೇವದೂಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ இந்த பூமியில் இருந்தபோது பரிசேயர்கள் சதுசேயர்கள் அவருடனே பேசும்போது இவர்கள் இயேசுவை பார்த்து அவர்கள் தேவதூஷணம் சொல்கிறான் என்று சொன்னார்கள். ನೀವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ನೀವು ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. யோவானுக்கு எழுதின சுவிசேஷத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ಆತನು ತನ್ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ದೇವದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
அவருடைய கிரிகளை பார்த்த அந்த யூத கீழ்ப்படியாத அந்த பரிசேயர் சதுசேயர் ஜனங்கள் இவன் தன்னை தேவனுக்கு ஒப்பாக சொல்லிக்கொண்டு தேவதூஷணம் சொல்லுகிறான் என்று அவரை சொன்னார்கள். இயேசுவை அந்த பரிசேயர் சதுசேயர் கூட்டத்தார்கள் சொன்னார்கள். ದೇವರನ್ನು ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. தேவனை இவன் சொந்த தகப்பன் என்று சொல்வதனாலே இவன் தேவதூஷணம் சொல்லுகிறான். தன்னை தேவರಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ இவன் தன்னை தேவன் என்று சொன்னதனாலே இவன் தேவதூஷணம் சொல்லுகிறான் ಎಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. அப்படியெல்லாம் சொன்னார்கள். ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ದೇವದೂಷಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ. இதெல்லாம் என்னவா இருக்கிறது? அந்த யூதர்களுடைய புரிந்து கொள்வதன் பிரகாரமாக இயேசு கிறிஸ்து தன்னை அவர்களுடைய பார்வையிலே அவரை பார்த்து இவன் தேவதூஷணம் சொல்லுகிறான் என்று சொன்னார்கள். எதற்காக? அவர் ದೇವರುக்குரிய ಕಾರ್ಯங்களை பேசினதினாலே. ஒரு ದೇವದೂಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ್ಥ? ತನ್ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇ ದೇವದೂಷಣೆ. தேவதூஷணம் என்பது ஒரு மனிதன் தன்னை தேவனுக்கு சமமாக ஆக்கிக் கொள்ளும் போது அது தேவதூஷணம் என்று அர்த்தமாகிறது. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? அந்த பிரகாரமாக செய்தவனை தேவன் என்ன செய்த தெரியுமா? பரலோகದಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರು. பரலோகத்திலிருந்து தள்ளினார். யார் அவன் தெரியும் நினைக்கிறேன். ಲೂಸಿಫರ್. ಅವನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. நாம் தள்ளப்பட்ட ஆவிகள் தூதர்கள் என்ற செய்தியிலே நாம் அதை கேட்டிருக்கிறோம். ಅವನನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು. தேவன் அவனை கீழே தள்ளினார். ಆಮೆನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸರಿಸಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕೆಂಬ ಅಂದುಕೊಂಡ. ஏனென்றால் அவன் தன்னை தேவனுக்கு ஒப்பாக ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಎಣ್ಣಿನಾನ್ ಸಿದ್ಧೇನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಮೊದಲು ಏನನ್ನ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನೋ ಅದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. எங்கே எண்ணத்தை அவன் சிந்தித்தானோ தன்னை தேவனுக்கு ஒப்பாக ஆகணும் என்று அவன் கீழே தள்ளப்பட்ட போதிலும் அவன் தொடர்ந்து அதே காரியத்தை செய்து கொண்டே வருகிறான். ಈಗ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ದೂಷಣೆಯ ನಾಮವು ಇದೆ. இப்பொழுது அவனுடைய தலையிலே தூஷணமான நாமம் இருக்கிறது. என்னவென்றால் அவன் தேவனுக்கு சமமாக அவன் ஆய்கொண்டிருக்கிறேன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಪೋಪನ ಕಿರೀಟ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೆ? 3 ಭಾಗ ಇದೆ. அதாவது அந்த போப்பினுடைய கிரீடம் 3 ಭಾಗமாக இருக்கிறது. இவ்வித அர்த்தம் கொண்டதாக இருக்கிறது. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಫಿಲಿಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಫಿಲಿಡಿಸ್ என்பது இதனுடைய அர்த்தம். ಅದು 3 ಭಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ? அந்த 3 ಭಾಗம் என்னவாக இருக்கிறது? பாதாளம், ಪಾತಾಳಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರಿ, பாதாளத்துக்கு அதிகாரம், பூமிக்கு அதிகாரம், பரலோகத்துக்கு அதிகாரம். பரலோகಕ್ಕೂ அதிகாரம். நானே அதிகாரி ಎಂಬುದಾಗಿ அப்படி என்று சொல்லி ஜனங்களை அவன் வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறான். ஹalleluya. ಆದರೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ? யாரு அதிகாரம் உடையவர்? ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸೈತಾನನು ಅವನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಜನங்களை சாத்தான் ವಂಚಿக்கிறான். ಹalleluya. ஹalleluya. ಈಗ ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಫಿಲಿಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. நாம் அதை எழுதலாம். ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ. ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಫಿಲಿಡಿ ಅದನ್ನ 666 ಅಂಕೆ ಬರ್ತದೆ. அது 666 இலக்கம் வருகிறது. ரோமன் எண்களிலிருந்து நம்ம கூட்டும் பொழுது அதை இப்பொழுது எழுதுவதற்கு அது சரியான இதெல்லாம் எடுத்து வரவில்லை. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 13ನೇ 16ರಿಂದ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದೋದಾದ್ರೆ 13-18 வெளிப்படுத்த விசேஷத்தை நாம் பார்க்கும்போது 13ನೇ 16ರಿಂದ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದ ತನಕ 16ರಿಂದ 18 ವರೆಗೆ ನಾವು ವಾಸಿಸುವ போது ಮತ್ತು ಅದು ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಬಡವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ದಾಸರು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ ಗುರುತು ಹೊಂದಬೇಕೆಂತಲೂ ಆ ಗುರುತಾಗಲಿ ಆ ಮೃಗದ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಅಂಕೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದವನು ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆಯೂ ಅದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ಆ ಮೃಗದ ಅಂಕೆಯನ್ನು ಎಣಿಸಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವನ ಅಂಕೆಯು 666. அது சிறியோர் பெரியோர் ஐஸ்வர்யவான்கள் தரித்திரர் சுயாதீனர் அடிமைகள் இவர்கள் யாரும் தங்கள் தங்கள் வலது கையிலாவது நெற்றிகளிலாவது ஒரு முத்திரையை பெரும்படிக்கும் அந்த மிருகத்தின் முத்திரையாவது அதன் நாமத்தையாவது அதன் நாமத்தின் இலக்கத்தையாவது தரித்துக் கொள்கிறவன் தவிர வேறொருவனும் கொல்லவும் விற்கவும் கூடாதபடிக்கு செய்தது. இதிலே ஞானம் விளங்கும். அந்த மிருகத்தின் இலக்கத்தை புத்தியுடையவன் கணக்கு பார்க்க கடவன். அது மனுஷனுடைய இலக்கமாய் இருக்கிறது. அதனுடைய இலக்கம் 666.
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಂತ ಮೃಗವು ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮವಾಗಿದೆ. சமுத்திரத்திலிருந்து எழுந்து வந்த அந்த மிருகம் அஞ்ஞான ரோம மார்க்கமாய் இருக்கிறது. ಅದು ಗಾಯ ಹೊಂದಿದೆ, அது காயப்பட்டது. ನಂತರ ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮ್ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. அடுத்ததாக அந்த அஞ்ஞான ரோமாகம் அழிந்து போய்விடுகிறது. ಕೋಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಪಲ್ ರೋಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. அது கோப்புக்கு சம்பந்தப்பட்ட பாப்பல் ரோமாக அது மாற்றப்படுகிறது. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗಾಯ ಹೊಂದಿತ್ತು, அது தலையிலே ಅಡಿ விழுந்திருந்தது. ನಂತರ ಅದು ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. அந்த காயம் குணமடைந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். ಆ ಮೃಗವನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. அந்த மிருகம் தன்னை ஆராதனை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிற்று. ಆದ್ರೆ ಆ ಮೃಗ ಅದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ಕೊಲೆ செய்கிற அதிகாரத்தை உடையதா இருக்கிறது. ಆದರೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಡದ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புத்தகத்தில் பேரிடப்பட்டிராதவர்கள் அந்த மிருகத்தை வணங்குவார்கள். ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. அந்த ವಿಗ್ರಹத்தை ವಣங்குವಾர்கள். ಆ ಒಂದು ಮೃಗಕ್ಕೆ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುವಂತ ಬಾಯಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. அந்த மிருகத்திற்கு ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುವ ಬಾಯಿ, ದೂಷಣ ಮಾಡದೆ சொல்லுகிற, ದೂಷಣமானதை பேசுகிற வாய் அந்த மிருகத்துக்கு இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். ಅದು ತನ್ನ ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அது தன் வாயை திறந்து தேவனை தூஷித்தது என்றும் ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ இருக்கிற ದೇವனை ದೂಷಿಸಿದೆ ಎಂದು பார்க்கிறோம். ನೋಡೋಣ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 13வது அதிகாரம் வெளிப்படுத்த விசேஷம் 5வது ವಚನத்திலிருந்து ನಾವು பார்க்கும் பொழுது ಬಡಾಯಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದೂಷಣೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಬಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, பெருமையானவைகளையும் தூஷணங்களையும் பேசும் வாய் ಅದಕ್ಕೆ கொடுக்கப்பட்டது, ಮತ್ತು 42 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಾಮலும் 42 ಮಾದಂ ಯುದ್ಧத்திற்கும் ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವು கொடுக்கப்பட்டது. ಆಗ ಅದು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು, ಆತನ ಗುಡಾರವನ್ನು, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ದೂಷಣೆಗೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. தேவனை தூஷிக்கும்படி தன் வாயை திறந்து அவருடைய நாமத்தையும் அவருடைய வாசஸ்தலத்தையும் பரலோகத்தில் வாசமாயிருக்கிறவர்களையும் தூஷித்தது. மேலும் பரிசுத்தவான்களோடு யுத்தம் பண்ணி அவர்களை ஜெயிக்கும்படிக்கு அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டதும் அல்லாமல் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலும் பாசக்காரர்களும் ஜாதிகள் மேலும் அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பு அளிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குடைய ஜீவ புத்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் யாவரும் அதை வணங்குவார்கள். காது உள்ளவனவனோ அதை கேட்க கடவன். சிறைப்படுத்தி கொண்டு போகிறவன் சிறைப்பட்டு போவான். பட்டயத்தினாலே கொல்லுகிறவன் பட்டயத்தினாலே கொல்லப்பட வேண்டும். ಪರಿಶುದ್ಧವಾನ್களுடைய பொறுமையும் ವಿಶ್ವಾಸமும் ಇದಿலே விளங்கும். ಈ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರಿ ಬಂದಂತ ಈ ಮೃಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರಿ ಬಂದ இந்த மிருகம் எவ்வளவு பயங்கரமான வல்லமை உள்ளதா பாருங்க. 13 ಈಗ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರಿ ಬಂದಂತ ಮೃಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರಿ ಬಂದ மிருகம்னா என்ன? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ವಿವರಿಸಿ சொல்லியிருக்கிறோம். ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮುದ್ரம் என்றால் என்னவென்று அறிந்திருக்கிறோம். ಜನಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು, ಈ ಕುಲಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅದೊಂದು ಸಮುದ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಜನமும் பாஷமும் எல்லா கோத்திரங்களும் ಸಮುದ್ರத்தை குறிக்கிறது. ಇದು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? இது யாராகிறார்கள்? ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್. ரோமன் கேத்தலிக் மற்றும் முழு உலகத்தினுடைய ಜನங்களும் ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಈಗ 13ನೇ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 13வது அதிகாரம் 11வது ವಚನத்தை ನಾವು பார்க்கும்போது ಮತ್ತೊಂದು ಮೃಗವು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಇದಕ್ಕೆ ಕುರಿಮರಿಗಿರುವಂತೆ 2 ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. ಇದು ಘಟಸರ್ಪದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. பின்பு வேறொரு மிருகம் பூமியிலிருந்து எழும்பி வர கண்டேன். அது ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஒப்பாக 2 கொம்புகளுடையதாய் இருந்தது. வலு சர்ப்பத்தை போல பேசினது. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. நாம் இருக்கிற காரணமாக நாம் இப்படியே சொல்லுகிறோம். ಆ ಮೃಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, அந்த மிருகம் என்ன செய்கிறது என்றால் ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? அது என்ன சொல்லுகிறது? ಅದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಮೃಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. மிருகத்திற்கு ஒரு ரூபம் செய்ய வேண்டும், ಸ್ವರೂಪம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಗಾಯ ಹೊಂದಿದ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. அந்த காயப்பட்ட மிருகத்திற்கு ஒரு ಸ್ವರೂಪத்தை உண்டாக்குவோம் என்று சொல்லுகிறது. ಗಾಯ ಹೊಂದಿದ ಮೃಗ ಯಾವುದು? அந்த காயப்பட்ட மிருகம் எது? ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮ್. ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮ ಮಾರ್ಗಂ.
ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಮ್ ಆಯಿತು. ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮ ಮಾರ್ಗಮಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಪೋಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಮ ಮಾರ್ಗಮ ಅನ್ನದೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. இந்த போப் என்ன செய்கிறார்? ராஜாக்களையும் அதிகாரம் ஆளுகை செய்ய போகிறார். ಆಗ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, என் மீதெல்லாம் நீ அதிகாரம் செய்யக்கூடாது, எதிர்த்து நிற்கிறார். ರಾಜರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಈ ಪೋಪ್ ಅನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ என்று சொல்லி அந்த நாட்கள் இருந்த அந்த போப்புவை அவன் ஜெயில சிறையில அடைக்கிறான். ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಏನು? உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை என்ன? ನೀನು ಯಾಜಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. நீ ராஜ்யத்தினுடைய அதிகாரம் செய்யணும். ಧರ್ಮ ಗುರುವಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. நீ ஒரு மத குருவாக தான் இருக்கணும். ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬಾರದು. நீ ராஜ்யத்தின் மீதெல்லாம் அதிகாரம் செலுத்தக்கூடாது. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಜನೇ ಧರ್ಮಗುರುವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ராஜனாகியும் ಇದ್ದ. தொடக்கத்திலே அந்த மத குருவும் மற்றும் ராஜாவுமாக ಅವನು இருந்தான். ಆದ್ರೆ ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಗುರುವಿನ ಪಟ್ಟ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ஒரு நாள்ல இருக்கிற ஒரு ராஜா, ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்த ராஜா என்ன சொல்கிறார் என்றால், எனக்கு அந்த மத குரு என்ற பதவி வேண்டாம், ನಾನು ರಾಜನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ರಾಜಾவுடைய அதிகாரத்தில் மட்டும் இருக்கிறேன். ಆಗ ಈ ಒಂದು ಪೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಗುರುವಿನ ಪಟ್ಟವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அந்த நாள்ல இருந்து அந்த போப் என்ன செய்கிறார்? அந்த மத குரு என்ற பட்டத்தை நான் வைத்துக் கொள்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்கிறார். ಆಗ ಆ ಒಂದು ಮತಗುರುವಿನ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. அந்த மத வல்லமையை பெற்றுக்கொண்ட அந்த போப் ராஜாவின் மீதே அதிகாரம் செலுத்துகிறார். ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. அவன் ராஜா மீது மதகுரு அதிகாரம் செலுத்துகிறபடியினால் மதகுருவை ஆகிய போப்பை அந்த ராஜா சிறைமனையிலே தள்ளுகிறார். ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಯಿತು. இப்பொழுது அவன் வல்லமை இல்லாதவனாக ஆனான். ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. கொஞ்சம் ಕಾಲಂ கடந்த பிறகு அவனுக்கு வல்லமை வந்தது. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ರಾಜರುಗಳನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. மீண்டுமாக அவன் ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணுகிற பட்டாபிஷேகம் பண்ற வேலையெல்லாம் அந்த மதகுரு இருந்து செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் தொடங்கி. ನಾವು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು? ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬರಬೇಕು. ನಾವು கடந்த வாரத்தில் ஒரு பொருத்தனையை பார்த்தோம். ஒரு பிரதமரை நியமிக்க வேணும்னா, பதவி பிரமாணம் செய்யணும்னா அங்க தலைவர் பிரசிடென்ட் ஜனாதிபதி வரணும் என்று. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ஒரு பிரசிடென்ட்டுக்கு பிரதமரை காட்டிலும் அதிகமான உயர்மதிப்பான ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. ஆದರೂ ಕೂಡ ஒரு பவர் டம்மினே. பவர் ಎಷ್ಟೇ ಕೂಡ ஒரு பவர் டம்மி. ஆனாலும் நம்ம இந்திய சட்டத்தின் பிரகாரமாக இந்தியாவில் இருக்கிற பிரசிடென்ட் டம்மி பவரே. ಆಮೆನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪೋಪ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಡಮ್ಮಿ ಪವರ್ ಇತ್ತು. அதே விதமாகவே ரோமன்ஸ் கேத்தலிக்ல போப்புக்கு டம்மி பவராகவே இருந்தது. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனால் இப்பொழுது அவன் முழு வல்லமை உடையவனாக இருக்கிறான். ಸರಿ, ಈಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಹೇಳ್ತು. இந்த காயப்பட்ட இந்த மிருகத்துக்கு ஒரு ಸ್ವರೂಪத்தை ಉಂಟಾಕುவோம் ಎಂದು சொல்லிடுது. ಆ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹವು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ, ಆ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಯಾರು ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೂಡ ಆ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. அந்த காயப்பட்ட மிருகத்துக்கு ஒரு ಸ್ವರೂಪத்தை உண்டாக்கி அந்த ಸ್ವರೂಪகம் பேசுகிறவராகவும் அது ஜீவனுள்ளதாகவும் ஆக்கி அதெல்லாம் யாரெல்லாம் வணங்கணுமோ ಅಲ್ಲಾದವர்களை ಕೊಲೆ செய்யணும் என்ற ஒரு சட்டம் வந்தது. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕವರು, ದೊಡ್ಡವರು, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು, ಬಡವರು, ಸ್ವತಂತ್ರರು, ದಾಸರು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ ಗುರುತು ಹೊಂದಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗುರುತು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ 16-17 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. இப்பொழுது நாம் வாசித்த அந்த 13வது அதிகாரத்திலே பார்க்கும்போது சிறியோர்களும் பெரியோர்களும் யாவரும் உலகத்தில் இருந்த எல்லாரும் அந்த மிருகத்தை வணங்கணும். அப்படி யாரெல்லாம் வணங்கலையோ அவர்களை கொல்லப்பட வேண்டும் என்று நாம் வாசித்தோம். ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವರು ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಈ ಮೃಗ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ, ಮೊದಲನೇ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. அந்த காயப்பட்ட அந்த மிருகத்துக்கு இந்த பூமியிலிருந்து எழுந்த மிருகம் ஒரு ಸ್ವರೂಪத்தை ಉಂಟಾಗಿದ್ದದೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಉಂಟಾಕಿನದು. Hallelujah. Hallelujah. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಲಂಘ ಎಂದು ನಾವು ವಾಸಿತ್ತು. ಇವಾಗ 666 ಅಂಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದುಂಟು. 666 ಕುರಿತು ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಬೋಧಿಕ್கிறார்கள். ಅದೊಂದು ಚಿಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. அநேகர்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் மொபைல் சம்பந்தப்பட்ட சிப்பு போல வரும் என்று சில ஸ்தாபன சபைகள் போதிக்கிறது. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಚಿಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಬಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. இன்னும் சில ஸ்தாபன ஊழியக்காரர்கள் அது ஒரு அரிசி விதையை போல இருக்கும், அது நம்மளுடைய சதைக்குள்ள அதை பொருத்துவார்கள் என்றெல்லாம் பேசிக்கொண்டார்கள். ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟರಿ ಬಯೋಡಾಟಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ದು. அதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணும்போது நம்முடைய எல்லா சரித்திரமும் அதன் மூலமாக தெரியும் என்றெல்லாம் புலம்பினார்கள். ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ அதுக்காகதான் உலகம் ஒரே இதா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆதார் கார்டு என்னெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படி என்றெல்லாம் ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டார்கள். ಇವಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟರಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. அப்புறமா ஆதார் கார்டு நம்பரை எடுத்தா நம்முடைய வரலாறு தெரிஞ்சிடும் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள். ಇದೆಲ್ಲ 666 ಅಲ್ಲ, இதுவெல்லாம் 666 அல்ல. 666 ಎಲ್ಲಿದೆ? 666 எங்க இருக்கிறது? ಪೋಪಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅದು ಪೋಪಿನುடைய தலையில இருக்கிறது. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. தெரியாமலே அவர்கள் தன்னை அறியாமலே அவர்கள் போப்புவே ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೃಗ ಎದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ஒரு மிருகம் எழுந்து வருகிறதை நாம் பார்த்தோம். ಅಜ್ಞಾನ ರೋಮ್, ಅದರ ತಲೆ ಗಾಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, அதனுடைய தலையில காயம் இருந்தது. ನಂತರ ಪೋಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಮ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. அது போப்புக்கு ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಮ ಮಾರ್ಗமாக ಮಾರಿನது. ಅದು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುತ್ತಾ ಅದು ದೂಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. அது ದೂಷಣமான ವಾರ್ತೆகளை பேசுகிற பெருமையானவைகளை பேசுகிற வாயா இருந்தது. ಈಗ ಆ ರೋಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? 6,80,00,000 ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಕೊಂದಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು இருளின் காலங்களிலே 6,80,00,000 கிறிஸ்தவர்களை புரோட்டஸ்டன்ட் கிறிஸ்தவர்களை ரோமன்ஸ் கேத்தலிக் சபை கொண்டது என்று நாம் சரித்திரத்தில் ஆராய்ந்திருக்கிறோம். ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 324ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1508 கிபி 324 கிபி 1508 1508 ஆண்டு வரைக்கும் ಇದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. தொடர்ந்து ஜனங்களை கொன்று குவித்துக்கொண்டே வந்தது. ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಹಿಪ್ಪೋ ಎಂಬವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, அகஸ்டின் இப்போ என்ற ஒருவனுடைய காலத்தில் ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ 6,80,00,000 ಜನರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. சரித்திரம் சொல்லுகிறது புரோட்டஸ்டன்ட் கிறிஸ்தவர்களை 6,80,00,000 கிறிஸ்தவர்களை ரோமன்ஸ் கேத்தலிக் சபை கொன்றது என்று சொல்லுகிறது. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ, அது சும்மா சாகடிக்கவில்லை, ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. வெறுமனே சும்மாவே சூட் பண்ணி சாகடிக்கல. ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನ ಕೊಂದ್ರು? எவ்விதமாக அவர்களை கொன்றார்கள்? ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ಕಡಿದ್ರು, ಕೈಯನ್ನ ಕಡಿದ್ರು. ஒவ்வொரு விதமாக ஒருவனுக்கு காலை கட் பண்ணாங்க, ஒருத்தருக்கு கை கட் பண்ணாங்க. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ஒரு விதமான சொல்லக்கூட முடியாத சித்திரை ಹಿಂಸೆகள் எல்லாம் கொடுத்து அந்த கிறிஸ்தவர்களை ಸಾಗಡಿತಾர்கள். ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು. சிறு பிள்ளைகளை கொஞ்சம் கூட இரக்கம் இல்லாமல் கருணை கூட காட்டாமல் அவர்களை கொன்று போட்டார்கள். ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಂದಿರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸೀಳಿ ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಗುವನ್ನ ಕಿತ್ತೆಳೆದ್ರು. கர்ப்பிணி பெண்களுடைய வயிற்றை அறுத்து அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த குழந்தையை எடுத்து சிங்கத்துக்கு இரையாக போட்டார்கள். ಗಮನಿಸಿ, ಯಾಕೆ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಆ ಮೃಗವನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು? ஏன் தானியேலுக்கு அந்த முகத்தை பார்த்தது ಆಶ್ಚರ್ಯமானது? ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು தங்களை கிறிஸ்துவர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? என்ன செய்தார்கள்? ಘೋರವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. கொடூரமான காரியங்களை செய்தார்கள். ಯಾವೊಂದು ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. கொஞ்சம் கூட இரக்க குணம் இல்லாமல் அந்நாட்களில் இருக்கிற உண்மையான கிறிஸ்தவர்களை கொன்று குவித்தார்கள். ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದವರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ரோமன்ஸ் கேத்தலிக்குடைய சட்டத்தை கடைபிடிக்காதவர்களை யாவரையும் கொன்று குவித்தார்கள். ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. இதை நாம் சொல்லவில்லை, அந்நாட்களில் வாழ்ந்தவர்கள் செய்ததை சரித்திர புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது.
ಅದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. இன்றைக்கு வெப்சைட்ல கூட அது எல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நாம் கூட அதெல்லாம் ஆராயலாம். ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ரோமன்ஸ் கேத்தலிக் சபையினுடைய சரித்திரத்தை என்று நீங்க போட்டீர்களே ஆனால் உள்ள என்னென்ன நடந்தது அவர்களுடைய வெப்சைட்ல அவர்களே அதை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ஒரு புரொட்டஸ்டன்ட் விசுவாசி அதை பார்த்தாலும் கூட அதை குறித்து அவனுக்கு ஒரு உணர்ச்சியும் உண்டாவதில்லை. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. விரோதமாக அவன் எதையும் பேசுவதில்லை. ಇಂದು ಕೂಡ ಪೋಪ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯವಾ? இன்றைக்கு கூட போப்பை எதிர்த்து நிற்க யாருன்னா முடியுமா? ಗಮನಿಸಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಘೋರವಾಗಿದೆ. பாருங்கள் எவ்வளவு கொடூரமாக இருக்கிறது. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಯವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು தீர்க்கதரிசி இந்த நேரத்தில் நினைவு கூறுவோம். ಈ ಪೋಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? போப்பினிடத்திலே ஒருவர் போக வேண்டும் என்றால் எப்படி போகணும்? ನಾನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. சகோதரன் கேட்டதை போல அவன் அந்த போப்பினுடைய செருப்பை ಜನರುடைய ஒரு நபர் தங்களுடைய செருப்பை ஷூ கழட்டி விட்டுட்டு ಅವರು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆಗಿರಲಿ, எவ்வளவு ஒரு பெரிய அதிகாரியா இருந்தாலும் ಅವರ ಆ ಒಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. அந்த ஷூவாவது செருப்பாவது கழட்டி வச்சிடணும். ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ முழங்கால் போட்டுக்கொண்டே அவன் கடந்து செல்ல வேண்டும். ಹೌದಾ? ಮೊಣಕಾಲ ஆமா, ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. முழங்காலோடு நடந்து போக வேண்டும். ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೋಪನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುದ್ದಿಡಬೇಕು. நாம் போப்பு கிட்ட போய் அவருடைய கரத்தை பிடித்து நாம் முத்தம் செய்ய வேண்டும். ನಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಬರಬಾರ್ದು. அவரோடு பேசிவிட்டு வரும்பொழுது பின்னாலே திரும்பி வரக்கூடாது. ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಹಿಂದುಗಡೆ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು. எப்படி வர வேண்டும்? பின்புறமாகவே அப்படியே வர வேண்டும். ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ நம்முடைய தீர்க்கதரிசியானவர் ஒரு நாள் அந்த போப்பை சந்திக்க அவர் போனபோது ಅವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೋದ್ರು. அவர் அந்த சட்டத்தை எல்லாம் அவர் பின்பற்றவில்லை. அவர் நேரடியாகவே கடந்து சென்றார். ಆಗ ಹಿಂತಿರುಗಿನೇ ಬಂದರು. அவர் முட்டிக்காலும் போடல, அவர் பின்னாலே திரும்பல. ஆமென். ಮುದ್ದಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, அவர் முத்தமும் கொடுக்கவில்லை. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಯಾರನ್ನ ಮುದ್ದಿಡಬೇಕು? யாரை முத்தம் கொடுக்க வேண்டும்? ಕರ್ತನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮುದ್ದಿಸಬೇಕು. கர்த்தராகிய இயேசுவையே நாம் முத்தம் செய்ய வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕಂತ ಗೌರವವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾವು அவர் ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. மகிமையை நாம் வேறு யாருக்கும் கொடுக்க கூடாது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮಹಿಮೆ. அவரே மகிமைக்கு பாத்திரர், அவருக்கே மகிமையை செலுத்த கடனாளியா இருக்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಆತನು ಮಾತ್ರವೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவரே மகிமைக்கு பாத்திரர். ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬಾರದು. அவருடைய மகிமையை நாம் வேறொருக்கு கொடுக்க கூடாது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರು. நம்முடைய தீர்க்கதரிசி அதை கடைபிடித்தார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಗುರಿಗೊಳ್ಬಹುದು. ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅನೇಕರು ಗುರಿಗೊಳ್ಬಹುದು. அநேகர்கள் இப்பொழுது நம்ம சொல்றதை கேட்டு எரியலாம். ஒருவேளை இங்கே நம்ம யாரும் எரியல, யூடியூப்ல கேட்கும்போது யாராவது ரோமன்ஸ் கதைக்காரர்கள் இருந்தால் அவர்கள் எரியலாம். ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಇದಾಗಿದೆ. இது ಉண்மையான சம்பவம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅವರು? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. என்ன செய்கிறார்கள் அந்த ரோமன்ஸ் கேத்தலிக் ஜனங்க? அந்த விக்கிரகத்தை தொட்டு தொட்டு முத்தம் கொடுக்கிறார்கள். ಒಬ್ರು ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ஒரு ஊழியக்காரன் சொன்னாரு, ಯಾ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, அப்படி செய்யாதீர்கள் சகோதரர் ஐயா. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ಮುದ್ದಿಡಬೇಕು, கிறிஸ்துவே முத்து செய்யணும். ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಅದರ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. நீங்க அந்த சுரூபத்தை முத்தமிட்டு விட்டு அதுல இருந்த பெயிண்டே போயிடுச்சு. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. அந்த பெயிண்டாவது இருக்கட்டும் என்று சொன்னார். ಸರಿ, ಈಗ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವರನ್ನ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ரோமன்ஸ் கேத்தலிக் உபதேசத்தை கடைபிடிக்காதவர்களை அந்நாட்களில் இருந்த அந்த அதிபதிகள் கொன்று குவித்தார்கள். மிருகಕ್ಕೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. அந்த மிருகத்துக்கு சமமானவன் யார் என்று வேதம் கேட்கிறது, சொல்கிறது. ಪೋಪ್ನನ್ನು ಅವರು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. அந்த போப்புவை ஆராதிப்பார்கள், நமஸ்கரிப்பார்கள். ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
இன்றைக்கு இருக்கிற புரோட்டஸ்டன்ட் கிறிஸ்தவர்களும் கூட அந்த ரோமன்ஸ் கேத்தலிக் கூட இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳ ಮೃಗ ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, அந்த இரண்டு கொம்புகளுள்ள அந்த மிருகமாகிய ஆடு அமெரிக்கா என்ன சொல்கிறது என்றால், ಆ ಮೃಗಕ್ಕೆ, ಆ ಗಾಯ ಹೊಂದಿದ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ அந்த காயப்பட்ட சொரூபத்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒரு சொரூபத்தை உண்டாக்க வேண்டும். ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು? ಅದು எப்படி சொரூபத்தை கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள்? WCC ಮೂಲಕವಾಗಿ, உலக கிறிஸ்தவர்களுடைய சங்கம் என்று சொல்லி, டபிள்யூ கிறிஸ்டியன் கவுன்சில் என்று சொல்லி அதை நியமித்து அதன் மூலமாக கொடுக்க தொடங்கினார்கள். ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚರ್ಚ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚರ್ಚ್. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இதன் மூலமாக எல்லா ஸ்தாபன சபைகளும் ஒன்று கூடி அந்த சொரூபத்தை உண்டாக்குகிறார்கள். ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, இதன் மூலமாக அந்த மிருகத்துக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்படுகிறது. இதுதான் ஆவிக்குரிய அர்த்தத்துல அதனுடைய சொரூபம். ಆ ಮೃಗದ ಮುದ್ರೆ ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಫಿಲಿಡಿ. அந்த மிருகத்தினுடைய உண்மையான அந்த தூஷணம் வந்து ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಫಿಲಿಡಿಸ್, ದೇವರ ಮಗನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನು, தேவனுடைய குமாரனுக்கு பதிலாக ஆளுகை செய்கிறவன் என்ற அர்த்தம். ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೊದಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇದ್ರು, முதல் இயேசு கிறிஸ்து இருந்தார், ಅದರ ನಂತರ ಪೇತ್ರ ಬಂದ, ಅದಕ್ಕೆ அடுத்து பேதுரு வந்தார். ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? பரலோகದ ಬೀಗದ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பேதுருவிற்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டது? பரலோகத்தின் தாழ்பால் கொடுக்கப்பட்டது. ಪೇತ್ರನೇ ಮೊದಲನೇ ಪೋಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. பேதுருவே முதல் போப்பு. ಪೇತ್ರನ ಸಂತತಿ ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நாமெல்லாரும் பேதுருடைய உண்மையான சந்ததிகள் என்று அந்த ரோமன்ஸ் கேத்தலிக் பீப்பிள் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். ಪೋಪ್ನ ವಂಶಾವಳಿ ನಾವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர்கள் போப்புடைய ஆகிய பேதுருடைய வம்சத்தினர்கள் என்று தங்களை சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, அதனாலே எங்களுக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கிறது என்று அவர்கள் பெருமை பாராட்டிக் கொள்கிறார்கள். ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು பேதுருவிற்கு கொடுக்கப்பட்டதனால் அந்நாளுக்குரிய போப்பு பேதுரு, அந்த வம்சத்தில் வந்த நாங்கள் எங்களுக்கும் அந்த தாழ்பால் கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். ನಾವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நாங்களே எல்லாருக்கும் மேல் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಫಿಲಿಡಿ, விகாரியஸ் பிலிடிஸ் என்றும், ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕ ಪಾತಾಳವನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು பரலோகம் பூலோகம் பாதாளத்தை ஆளுகை செய்கிறவன் என்றும் அர்த்தம். ಅಲ್ಲಿ 42 ತಿಂಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 42 மாதம் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಆ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ, 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 13 ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸುವ 42 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 42 மாதம் யுத்தம் பண்ண அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. ಈ 42 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 42 மாதம் என்றால் எத்தனை ஆண்டுகள்? 3.5 ವರ್ಷ. 3 ஆண்டுகள். ಈ 3.5 ವರ್ಷ ಏನಿದು? 3 ಆண்டுகள் என்ன ಅದು? ಮಹಾ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ. ಮಗಾ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ. ಏನಿದು? ಮಹಾ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ, ಮಗಾ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆ? ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು? ಅಂದಿಕ್ರಿಸ್ತருடைய ஆட்சியின் அதிகாரமுடைய நேரம் என்ன? எவ்வளவு நேரம்? எவ்வளவு ವರ್ಷ ಇದೆ? எவ்வளவு வருஷம் இருக்கு? 3.5 ವರ್ಷನ? 3 ஆண்டுகளா? 7 ವರ್ಷ. 7 ஆண்டுகள் முற்றிலுமாக ಹೇಳಿ. ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருங்கள். ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? எத்தனை ஆண்டு? 7 ವರ್ಷಗಳು. 7 ஆண்டுகள். ಈ 7 ವರ್ಷಗಳು, இந்த 7 ஆண்டுகள் 3.5 ವರ್ಷ ಅವನು ಸಮಾಧಾನದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. முதல் 3 ஆண்டுகள் அவன் சமாதானத்தோடு ஆட்சி செய்வான். ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 3.5 ವರ್ಷ ಅವನು ಭಯಂಕರವಾದ மிருகವಾಗಿ மாற்றப்படுತ್ತಾನೆ. அடுத்த 3 ஆண்டு காலம் அவன் மிகவும் கொடூரமான மிருகமாக மாற்றப்படுவான். ಅದೇ ಮಹಾ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ. அதுவே மகா உபத்திரவ காலம். ಅವನು ಭಯಂಕರವಾದ ಆ ಮೃಗ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ மகா உபத்திரவ காலம் அந்த 2வது 3 ஆண்டுகளில் தொடங்குகிறது. ಅವನು ದೇವರ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. அவன் முதல் 3 ஆண்டுகளில் தேவனை போல உட்கார்ந்து எல்லாரையும் அவன் ஆளுகை செய்கிறான். ಅವನಿಗೆ 3 ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ, ಮತಶಕ್ತಿ, ದುರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ. அந்த காலகட்டத்திலே அவனுக்கு முழு வல்லமை, ராஜ்யத்தின் வல்லமை, மத வல்லமை மற்றும் அரசியல் மத வல்லமை, ராஜ்யத்தின் வல்லமை, துராத்ம வல்லமை, அசுத்தாவினுடைய வல்லமை, இதை அவனுக்கு பரிபூர்ணமாக கொடுக்கும்போது எல்லா ஜனங்களும்
அவனுடைய சர்வ வல்லமையோடு அவன் ஆட்சி செய்வான். எல்லா தேசங்களும் அவನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. எல்லா ராஜ்யங்களும் அவனோடு ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ನಮ್ಮ ಭಾರತದವರು ಕೂಡ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. இந்தியா கூட அந்த நேரத்தில் அவனோடு ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ಹೇಗೆ ಅವರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, எப்படி இந்தியா அவர்களோடு ஒன்றாகும் என்று பார்ப்போமேயானால், ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರ ದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது வெளிநாட்டு கம்பெனிகள், அநேக கம்பெனிகள் நம்ம இந்தியாவில் வந்து தொழில் ரீதியாக அநேக ரீதியாக ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ. அநேகமாக சோப்பு கம்பெனி, பேஸ்ட் கம்பெனி, எண்ணெய் கம்பெனி இப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் இந்தியா கம்பெனியோடு ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವರು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. கடைசியாக போக அவர்கள் சொல்லுவதே இவர்கள் கேட்கிறார்கள். இப்பொழுதும் அப்படிதான் நடந்து கொண்டு ನಡೀತಾ ಇದೆ. ஆமென். ಇವಾಗ ಇವರು ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಶರಣಾಗಬೇಕು. கடைசியில் இவர்கள் எல்லாரும் அவர்களோடு ಅಡಿಮೆಯಾಗಿ விடுவார்கள். ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ರೋಮನ್ ಆತ್ಮ ಅವರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. கடைசியில் அந்த ரோம கேத்தலிக்கனுடைய வல்லமை ஆவி, அசுத்த ஆவி அவர்களை முற்றிலுமாக இழுத்துக் கொள்வார். ರೋಮನ್ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. அந்த ரோமன் கேத்தலிக் ஆவி வல்லமை எல்லா உலகத்தையும் வெற்றி கொள்ளும். ಅದು ಲೋಕವನ್ನೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. அது கடைசி அந்த 3 ஆண்டு காலம் உலகத்தை ஆளுகை செய்கிற அந்த காலகட்டத்திலே ಮಹಾ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ தொடங்கும். ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ. இப்பொழுது அதை தடை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்று இருக்கிறது. ಏನೋ ಒಂದು ತಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ஏதோ ஒன்று தடை செய்து கொண்டிருக்கிறது. ಆ ತಡೆ ಮಾಡುವ ಆತನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಆ ದಿನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. தடை செய்கிறவர் அவர் அதை தடை செய்யாத நிறுத்தும் பொழுது வரைக்கும் அந்த நாள் வராது. ತಡೆ ಮಾಡುವವನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ಆ ದಿನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. தடை செய்கிறவர் நீக்கப்படும் வரைக்கும் அந்த நாள் வராது. 2 தெசலோனிக்கேயர் சத்தியவேதವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಣ. 2 தெசலோனிக்கேயருக்கு வேதத்தை திருப்புவோம். ஆமென். 2 தெசலோனிக்கேயர் 2வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை பார்ப்போம். 7 வாசிக்கிறேன். 2:7. அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே கிரியை செய்கிறது, ஆனாலும் தடை செய்கிறவன் நடுவிலிருந்து நீக்கப்படும் முன்னே அது வெளிப்படாது. நீக்கப்படும் போது அந்த அக்கிரமக்காரன் வெளிப்படுவான். அவனை கர்த்தர் தம்முடைய வாயின் சுவாசத்தினாலே அடித்து தம்முடைய வருகையின் பிரசன்னத்தினாலே நாசம் பண்ணுவார். ಸರಿ, ಸಹೋದರರು ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಫಿಲಿಡಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. சகோதரன் அந்த விகாரஸ் பிலிடிஸ் ரோமன் எண்களின் மூலமாக எப்படி அது 666 வருகிறது என்பதை இந்த டைரியிலே எழுதியிருக்கிறார். வி ಅಂದ್ರೆ 5, வி என்றால் 5 ரோமன் எண், ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್. ಐ ಅಂದ್ರೆ 1, ಐ என்றால் ரோமன் நம்பர் 1. ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100, சி என்றால் 100, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 0, ಆಮೇಲೆ ಐ ಅಂದ್ರೆ 1, ಐ என்றால் 1, ವಿ ಅಂದ್ರೆ 5, மீண்டும் வி என்றால் 5. ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ 112 ಬರ್ತದೆ. அந்த ரோமன் எண்ணிலே நம்ம இலக்கத்தின் பிரகாரமாக அதை கூட்டும் போது 112 வருகிறது. ಅದರ ನಂತರ ಫಿಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರೋದಾದ್ರೆ 53 ಬರ್ತದೆ. அந்த ஃபிலி என்ற ரோமன் எண்ணின் மூலமாக கூட்டினால் அது 53 வருகிறது. ಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 501 ಬರ್ತದೆ. அந்த டி 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 ஐ இதை ரோமையனோடு கூட்டும்போது 501 வருகிறது. ಇದು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ 666 ಬರ್ತದೆ. இது மூன்றும் கூட்டும்போது 666 வருகிறது. ಆಮೆನ್. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಫಿಲಿಡಿ? அப்படியானால் அந்த விகாரிஸ் பிலிடிஸ் எங்கே இருக்கிறது? ಆ ಒಂದು ಮೃಗದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ, அந்த மிருகத்தின் தலையிலே இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಅವನು ಆ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಅವನು ಉಪದ್ರವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, அவன் அந்த உபத்திரவ காலத்துக்கு போகுவதற்கு முன்பே, ಅವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಲೇ ಅವನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ஒருவேளை இப்பொழுதே அவன் தொடங்கி இருக்கலாம், ಆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஆக செய்ய தொடங்க முடியாது. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಡೆ ಮಾಡುವವನು ಇನ್ನು ಇದ್ದಾನೆ.
ஏனென்றால் தடை பண்ணுகிறவன் இன்னும் இருக்கிறான். 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, 7வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟತ್ವದ ಮರ್ಮವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுது கிரியை செய்கிறது. ಅವನು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವವರೆಗೆ ಈಗ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವನು. ஆனாலும் தடை செய்கிறவன் நடுவிலிருந்து நீக்கப்படும் முன்னே அது வெளிப்படாது. ತಡೆ ಮಾಡುವವನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡದೆ ಆ ದಿನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. தடை பண்ணுகிறவன் நீக்கப்படுகிற வரைக்கும் அந்த நாள் வராது. ತಡೆ ಮಾಡುವವನು ಯಾರು? தடை பண்ணுகிறவன் யார்? ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ತಡೆ ಮಾಡ್ತಿರೋನು, ಆ ದುಷ್ಟತ್ವದ ಮರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆ ಮಾಡ್ತಿರೋನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ. தடை பண்ணுகிறவன் யார் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் அந்த அக்கிரம கிரியை செய்கிறவனை என்ன பண்ணிக்கிறாரு? தடை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அந்த தடை பண்ணுகிறவர் நீக்கப்படும் போது அந்த காரியம் நிறைவேறும். ತಡೆ ಮಾಡೋನು ಯಾರು? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ. ನೆನಪಿರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು. மூலக்கூறுகளெல்லாம் உங்க நினைவிலே நன்றாக இருக்கணும். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈಗ? பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கே இருக்கிறார்? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்பொழுது எங்கே இருக்கிறார்? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ இதயத்துக்குள்ளே இருக்கிறார், ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, நமக்குள்ளே இருக்கிறார். ಆತನು ಕೈಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯೊಳಗೆ ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ, மனவாட்டிக்குள்ளே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார், ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, நம்மொಳಗೆ இருக்கிறார். ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, அவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார், மனவாட்டிக்குள்ளே இருக்கிறார். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೋಗುವಾಗ, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை மறுரூபப்படுத்தி அவர் கடந்து செல்லும் போது, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೋಗುವಾಗ, பரிசுத்த ஆவியானவர் போகும்போது ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಾ? நாம் இங்க இருக்கிறோமா? ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, கூட இங்க இருந்து கடந்து சென்று விடுவோம். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ, நாம் போகும்போது ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்க மாட்டார். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, பரிசுத்த ஆவியானவர் போகும்போது நாமும் போயிருக்கும். தடை பண்ணுகிறவன் நீக்கப்பட்டிருப்பான். ಆಮೆನ್. ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, பரிசுத்த ஆவியானவரும் போய்விடுவார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ஏனென்றால் ನಾವು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ, ஏனென்றால் நாமும் அவரும் ஒன்றாக இருக்கிறோம். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನೀವು ಒಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ஒரு கால் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு ஒன்றாக இணைக்கப்படவில்லை என்றால் ಏನಾಗ್ತೀವಿ? என்ன ஆவீர்கள்? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹೋಗ್ತಾನೆ, பரிசுத்த ஆவியானவரும் அவரோடு ஒன்றானவர்களும் போய்விடுவார்கள். ನಾವಿಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ஒன்று ஆகாதவர்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள், நாம் இருக்க மாட்டோம். ಆಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? அப்புறம் யார் வருவார்கள்? ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ಬರ್ತಾನೆ, தூசணமானவன் வருவான். ಯಾವ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಅಕ್ರಮಕಾರನ್ ಬರುವಾನ್, அக்கிரமக்காரன் வருவான். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟನು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ, கன்னடத்திலே துஷ்டமானவன் என்றும் தமிழில் அக்கிரமக்காரன் என்றும் எழுதியிருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ಆ ಅಕ್ರಮಗಾರನು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದದಂತೆ, ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರದಂತೆ, ಆ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗದಂತೆ, அந்த அக்கிரமக்காரன் இந்த ராஜ்யத்தை அதிகாரம் செலுத்தாதபடிக்கும், அவன் உலகத்தை ஆளுகை செய்யாது, முழுவதுமாக ஆளுகை செய்யாதபடிக்கும், ಆ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ ಬರದಂತೆ, இன்னும் அந்த உபத்திரவ காலம் வராதபடிக்கும், ಆಮೆನ್, ஆமென், ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ತಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. தடை பண்ணுகிறவன் என்ற அந்த இடத்தில் நம்ம வாசித்தோம் அல்லவா, அது பரிசுத்த ஆவியானவர் தடை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯೊಳಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, மனவாட்டிக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡದೆ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. மனவாட்டி எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பு இந்த உபத்திரவ காலம் வராது. ಆಮೆನ್. ஆமென். ನಾನು ನೀವು ಎತ್ತಲ್ಪಡದೆ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. நாம் யாவரும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பு உபத்திரவ காலம் வராது. ಹೇಳೋಣವಾ? சொல்லலாமா? ನಾನು ಎತ್ತಲ್ಪಡದೆ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. நான் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பு உபத்திரவ காலம் வராதுன்னு ஒவ்வொருவர்களும் சொல்லணும். வெக்கப்பட்டீங்கன்னா வெக்கப்படக்கூடாது. ಆಮೆನ್. ஆமென். அதை விட ஒரு சந்தோஷமான வார்த்தை இந்த பூமியில எதுவுமே இல்லை. ಹ್ಯಾನಕುಟ್ಟಿ அதை சொல்றதுக்கு முன்னால வரணும். ಹ್ಯಾನಕುಟ್ಟಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡದೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ? ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದಾಯ್ತು, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಸ್ತೋತ್ರ. தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை. ನಾನು ಎತ್ತಲ್ಪಡದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. கிறிஸ்து மனவாட்டி எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பு இந்த உலகத்தை அவன் பரிபூர்ணமாக ஆளுகை செய்ய முடியாது. ಆ ನಾಲ್ಕರಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಈಗ ಅದು ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. இப்பொழுது அது மத சக்தியை உடையதா இருக்கிறது. 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟನು பிரகட்டிசல்படுவனோ. 8ஆம் அதிகார வசனம் சொல்கிறது, தடை பண்ணுவோம் நீக்கப்படும் போது, அதாவது பரிசுத்த ஆவியானவர் எடுக்கப்படும் போது, பரிசுத்த ஆவியானவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது வரைக்கும் அது நடக்காது. ஆமென். கிறிஸ்த விரோಧಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬರುವಾಗ ಮಹಾ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. அந்தி கிறிஸ்துவினுடைய ஆட்சி தொடங்கும் போது மகா உபத்திரவ காலம் தொடங்கும். ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. அப்பொழுது நாம் எடுக்கப்பட்டு இருப்போம். ನಂತರವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ ದುಷ್ಟನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು, ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதற்கு பிறகு அந்த அக்கிரமக்காரனை கர்த்தர் தன்னுடைய வாயின் சுவாசத்தினாலே ಅವನ ಎಣಿತು ಕೊಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬರೋಣದ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವனுடைய வருகையின் பிரசன்னத்தினாலே அவனை அழிப்பார் என்று ನಾಶ ಮಾಡುವನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುವಾರ್ ಎಂದು ತಮಿಳಿலும் ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಆಮೆನ್. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, அதிலே நாமும் பங்குள்ளவர்களாயிருக்கிறோம். ஹalleluya. ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸುವವರು ನಾವು ಮಾತ್ರವೇ. அவனை எதிர்த்து அவனை நாசம் பண்ணுகிறவர்கள் நாம் மட்டுமே. ஹalleluya, ஹalleluya. அது நம்மೊಳಗೆ ಈಗ ಇದೆ. அது நமக்குள்ளே இருக்கிற ದೇವರ ಶ್ವಾಸವು ಈಗ நம்மೊಳಗೆ ಇದೆ. அந்த வாயின் சுவாசம் இப்பொழுது நமக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறார். ஹalleluya, ஹalleluya. ದೇವರ ಶ್ವಾಸ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? இப்பொழுது அந்த தேவனுடைய சுவாசம் எங்க இருக்குது? உங்களுக்குள்ளே இருக்கு, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ இருக்கிற ஆவியானவரே. ஹalleluya, ஹalleluya. ಆ ಒಂದು ಶ್ವಾಸದಿಂದ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈತಾನನನ್ನ ದಹಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. அவர் வருகையிலே இதே சுவாசத்தினாலே இதே பரிசுத்த ஆவி அவருடைய நாசியின் சுவாசமாக இருந்து அவனை நாசம் பண்ணுவார். பரலோகದ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? பரலோகத்தினுடைய பிரசன்னம் என்றால் என்ன? ಆಮೆನ್. ಅದು 7th seal ಆಗಿದೆ. அது 7வது முத்திரையாக இருக்கிறது. 7th seal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? அது 7வது முத்திரை என்றால் என்ன? ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, கர்த்தருடைய வருகை, ಕರ್ತನ ಬರೋಣ. கர்த்தருடைய வருகை. 7ನೇ ಮುದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 7வது முத்திரை என்றால் என்ன? ಕರ್ತನ ಬರೋಣ, கர்த்தருடைய வருகை. ಅನೇಕರಿಗೆ ಕರ್ತನ ಬರೋಣವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அநேகர்களுக்கு கர்த்தருடைய வருகை என்றால் என்னவே தெரியவில்லை. ಹalleluya, ಆಮೆನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 7th seal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಬರೋಣ. 7வது ಮುದ್ರೆ என்றால் கர்த்தருடைய வருகை. ಅದು 7ನೇ ಮುದ್ರೆಯು ಕರ್ತನ ಬರೋಣವಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ 7வது ಮುದ್ರೆ கர்த்தருடைய வருகையா இருக்கும். ஆனால் ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ. நாம் என்னவா இருக்கிறோம், அதுக்குள்ள ஒரு ಭಾಗமாக இருக்கிறோம். ಹalleluya, ஹalleluya. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ, நாம் அவனை எதிர்த்து நிற்கிறவர்களா இருக்கிறோம். ಹalleluya. ಮೀಕಾ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ. மீகா புத்தகத்தில் திருப்பும் வேதத்தை 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. 5வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசிப்போம். ಇದಲ್ಲದೆ ಅಶ್ಶೂರನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈತನೇ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುವನು. ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ತುಳಿಯುವಾಗ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ 7 ಕುರುಬರನ್ನು 8 ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಓದಿ. ಮೈಕಾ 5:7. And this man shall be the peace when the Assyrian shall come into our land, and when he shall tread in our places, in palaces, then shall we raise against him 7 shepherds and 8 principal men. இவரே சமாதானக்காரனர். அசிரியன் நம்முடைய தேசத்திலே வரும்போதும் நம்முடைய அரண்மனைகளை மிதிக்கும் போதும் 7 மேய்ப்பரையும் மனுஷரில் 8 அதிபதிகளையும் அவனுக்கு விரோதமாக நிறுத்துவேன். ಮುಗಿಸೋಣ. ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ இது ஒன்றை விலக்கி நாம் முடித்துக்கொள்வோம். ಹalleluya. ಅಶ್ಶೂರನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? அசூரன் என்றால் யாரு? ಅವನು ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. அது அசுத்த ஆவியா இருக்கிறான். ಹalleluya, ಹalleluya. ಗಮನಿಸಿ, ಅಶ್ಶೂರನು ಅಂದ್ರೆ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮ. அசூரன் என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறது ಅಸುತ್ತ ಆವಿಯೇ. ಅವನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, அவன் நம்மளை யுத்தத்துக்கு வந்து நம்மளை அழிக்கணும் என்று வரும்போது ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. அவன் நம்ம இடத்துல வெற்றி அடைய முடியாது. ಯಾಕೆ? ஏன்? ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರು?
கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கும்போது எனக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார், என்னை எதிர்க்கிறவன் யார் என்று வேதம் சொல்கிறது. ಆಮೆನ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? யாரும் நம்மளை எதிர்க்க முடியாது. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. யாரும் நம்மளை எதிர்க்க முடியாது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ஏனென்றால் சிருஷ்டிகர்த்தரே நம்முள்ளே இருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಮನಿಸಿರಿ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. அவன் நம்மளை எதிர்த்து வரும்போது நமக்கு சமாதானம் யார்? நம்முடைய சமாதான கர்த்தர் தானே. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? அவனை எதிர்த்து நிற்க நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? ನಾಲ್ಕನೇ ಮೃಗವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? அந்த நான்காவது மிருகமாக எதிர்த்து நிற்க நமக்கு என்ன வல்லமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? ಗಮನಿಸಿ, கவனிங்கள். 7 ಕುರುಬರನ್ನ ಮತ್ತು 8 ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 7 ಮೇய்ப்பர்களையும் மற்றும் 8 அதிபதிகளையும் அவனுக்கு விரோதமாக நிறுத்துவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ಆಮೆನ್. ಮೇನ್ ಎಷ್ಟು? 7 ಕುರುಬರುಗಳು, 7 ಮೇய்ப்பன், 8 அதிபதிಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಿ. 7 7 shepherds and 8 principal men. 8 அதிபதிகளும் 7 ಮೇய்ப்பர்களும் கொடுக்கப்பட்டு நிறுத்தியிருக்கிறார் கர்த்தர். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಆ 4ನೇ ಮೃಗದ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಮೃಗವನ್ನ ನಾವು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವರು ಬೇಕು. நாம் 4வது மிருகத்தை வெல்ல வேண்டுமென்றால், அவனை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு இந்த 7 ಮೇய்ப்பர்களும் இந்த 8 அதிபதிகளும் நமக்கு தேவை. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 7 ಕುರುಬರುಗಳು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? அப்படியே இந்த 7 ಮೇய்ப்பர்கள் யாரா இருக்காங்க? ಯಾರು 7 ಕುರುಬರುಗಳು? யார் இந்த 7 ಮೇய்ப்பர்கள்? 7 ಸಭೆ ಕಾಲದ ದೂತರುಗಳು. 7 சபை காலத்தினுடைய தூதர்கள். இன்றைக்கு இருக்கிற அந்த 7 சபை காலத்தினுடைய செய்திகள். ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಆ 7 ಸಭೆ ಕಾಲದ ದೂತರುಗಳು? அந்த 7 சபை கால தூதர்கள் யார்? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೌಲ, முதலாவது பவுல், ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇರಾನಿಯಸ್, இரண்டாவது இரணியஸ், ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಾರ್ಟಿನ್, மூன்றாவது மார்ட்டின், ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕೊಲಂಬೋ, நான்காவது கொலம்போ, ಐದನೇದಾಗಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್, 5 ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್, ಆರನೇದಾಗಿ ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ, 6வது ஜான் வெஸ்லி, 7ನೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಮ್ಯಾರಿಯನ್ ಬ್ರೆನ್ಹಾಮ್, 7வது நம்முடைய மகத்தான தீர்க்கதரிசியாகிய வில்லியம் மரியன் பிரென்ஹாம். ಆಮೆನ್. ஓகே, ವಿಲಿಯಂ ಮ್ಯಾರಿಯನ್ ಬ್ರೆನ್ಹಾಮ್. சோதரம். ಸರಿ, ಈಗ ಈ 7 ಶೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இந்த 7 ಮೇய்ப்பர்களை ಯಾರು ಎಂದು ನಾವು புரிந்து கொண்டோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವರ ಒಂದು ನಡೆಸುವಿಕೆ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರುடைய வழிநடத்துதலின் கீழ் நாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಆಮೆನ್. மேல். ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಮೆನ್. ಹೌದನೂರು ಆಮೇಲೆ, ಹೌದನೂರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ, ಜೋರಾಗ ಆಮೇಲೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು 7 ಶೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೇವೆ. நாம் 7 ಮೇಯ್ப்பர்களின் கீழ் இருக்கிறோம். ಹಾಗಾದ್ರೆ 8 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು? 8 இந்த 8 அதிபதிகள் யார்? ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರಿವರು? இந்த ಮುಖ್ಯமான நபர்கள் யார்? 8 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್, 8 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರಿರ್ಬೋದು? இந்த 8 அதிபதிகள் யாரு ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? தெரியுமா உங்களுக்கு? 8 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ? மத்தேயிலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் எத்தனை வேத மாணக்கர்கள் அதை எழுதியிருக்கிறார்கள்? கவுண்ட் பண்ணலாம். மத்தேயு ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಾಯ 1, ಮಾರ್ಕ 2, ಲೂಕ್ 3, ಯೋಹಾನ 4. ಈ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಲೂಕ 5. ಇಲ್ಲ, ಲೂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. 4 ಆಗಿದೆ. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೌಲ್, ಫಿಲೆಮೋನ್, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ವರೆಗೂ ಯಾರು ಬರೆದ್ರು? ಪೌಲ್ ಬರೆದರು. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ, ರೋಮಾಪುರದವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದವರಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 6, ಯಾಕೋಬ 7, ಪೇತ್ರ 8, ಯೂದಾಸ್
ಮತ್ತಾಯ, ಮತ್ತಾಯು, ಮಾರ್ಕ್, ಲೂಕಾ, ಯೋಹಾನ್, ಪೌಲ್, ಫಿಲೋಮನ್, ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ, ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪೌಲೇ ಬರೆದಿರೋದು. ಪೇತ್ರ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಪೇದ್ರು, ಯಾಕೋಬು, ಯೂದ, 8 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಧಿಪತಿಗಳ ಹಿಂಗೆ சொல்லப்படுகிறது ಇವர்கள் தான். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೀಕಾ 5:5ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? மீகா 5வது அதிகாரம் 5வது வசனத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறது? ಅಶ್ಶೂರನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈತನೇ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುವನು, ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ತುಳಿಯುವಾಗ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ 7 ಕುರುಬರನ್ನು 8 ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೆನ್. இன்னொரு முறை வாசிக்கிறேன். இவரே சமாதானக்காரனர். அசிரியன் நம்முடைய தேசத்திலே வரும்போதும் நம்முடைய அரண்மனைகளை மிதிக்கும் போதும் 7 மேய்ப்பரையும் மனுஷரின் 8 அதிபதிகளையும் ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿರುತ್ತುವೇನ್. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 7 ಕುರುಬರುಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? இந்த 7 ಮೇய்ಪರುடைய செய்தியை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ಆಮೆನ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆ 7 ಕುರುಬರ ಸಂದೇಶ ಒಬ್ಬರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இந்த 7 ಮೇய்ಪರುடைய செய்தியை ஒருவரே ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವற்றையும் கொடுத்திருக்கிறார். ಆಮೆನ್. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ವಿಲಿಯಂ ಮ್ಯಾನಿನ್ ಬ್ರನಾಮ್ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. தீர்க்கதரிசியாகிய பிரணாம் மூலமாக இந்த கடைசி காலத்திலே அந்த 7 மேய்ப்பருடைய செய்தியும் நமக்கு வெளிப்படுதலின் மூலமாக எல்லாவற்றையும் விவரித்து கொடுத்திருக்கிறார். ಅದನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? அதை எடுத்துக்கொண்டு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. அதை எடுத்து நம்முடைய ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು? ಬೀರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. பீரோவிலே ஆகட்டும், ஒரு பெட்டியிலாவது வைக்க வேண்டும். ಹೌದಾ? அப்படியா செய்யணுமா? நீங்க அது உங்களுடைய இதய பலகையில எழுதி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಳೇದಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೋ ಗಮನಿಸ್ರಿ. ಸತ್ಯ ವೇದವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? சத்திய வேதத்தை நன்றாக வாசிக்கிறார்கள், அதன்படி நடக்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்வது எப்படி? ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಡಚಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟೋ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ஒருவர்கள் வேதத்தை எப்படி வாசிக்கிறார்கள் என்று அவருடைய வேதத்தை பார்க்கும்போது தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். ನೀವು ನನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಇವರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ நான் சகோதரன் சொல்லிவிட்டார் என்று அவர் வேதத்தை பார்த்துட்டு புதிய வேதத்தை வைத்திருக்கிறார். ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ. சகோதரன் இந்த வேதத்தை செய்தியின் வேலையில மட்டும் இதை உபயோகிக்கிறார். ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಇದೆ, வீட்டிலே நான் வாசிக்கிற வேதம் ஒன்று இருக்கிறது. ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹಳೇದಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. அதை பார்த்தீர்களா முற்றிலுமாக பழுதடைந்தது போல இருக்கும். ನಮಗೆ 7 ಶೆಪರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, நமக்கு 7 ಮೇய்ಪರುಗಳು கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். 8 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 8 ಅಧಿಪತಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 8 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಒಂದು ವೇದದ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅವೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. இந்த 7 மேய்ப்பர்கள் சொன்ன அந்த வேதத்தின் மறைபொருள்கள் வெளிப்பாடுகளை நாம் வாசிக்கணும், புரிந்து கொள்ளணும், அதை கடைபிடிக்கணும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ, அது வெறுமனே நீங்கள் பீரோவிலே ஆகட்டும் இல்ல ஷோகஸ்லே ஆகட்டும் அதை அப்படியே வைத்துக் கொள்வது அல்ல. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಓದಬೇಕು, அதை எடுத்து வாசியுங்கள். ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದು. அதை வாசித்தால் தான் நீங்கள் ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿக்க முடியும். ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. இல்லாவிடில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜீவிக்கவே முடியாது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥವಾಯಿರುக்கும் ಎಂದು ನಾವು ನಿனைக்கிறோம். ಅಶ್ಶೂರ್ಯನನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಬೇಕು ನಮಗೆ. அந்த அசுரனை ஆகிய அந்தி கிறிஸ்துவை எதிர்க்க வேண்டும் என்றால் இவர்கள் நமக்கு வேண்டும். ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದದೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದದೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. பரிசுத்த வேதாகமும் மற்றும் இந்த 7 மேய்ப்பர்களுடைய வெளிப்பாடும் நீங்கள் வாசிக்காமல் போனால்
அவனை எதிர்க்கவே முடியாது. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ರಿ, ಓದ್ರಿ, வேதத்தை தியானியுங்கள், படியுங்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು, தியானிக்கணும், ಓದಬೇಕು, வாசிக்கணும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ವೇದ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓದದೆ ಹೋದ್ರೆ. நீங்கள் வாசிக்காமல் போனால் எதுவுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. நாம் ஜெபிப்போம். ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, நாம் எப்பொழுதும் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருப்போம். ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಓದ್ರಿ, நாம் எப்பொழுதும் வேதத்தை வாசிப்போம். ನೀವು ಈ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. நாளிலிருந்து ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ಡೈಲಿ ಒಂದು 5 ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. தினமும் 5 அதிகாரத்தை நான் வாசிப்பேன் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. அல்லது இந்த வருஷத்திலே நான் முழு வேதாகமத்தை வாசிக்கிடுவேன் என்ற ஒரு முடிவை தீர்மானம் செய்து கொள்ளுங்கள். ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ஒரு திட்டத்தை நீங்கள் செய்யாவிடில் நீங்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாது. மேன் ದಾನಿಯೇಲ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ದಾನಿಯೇಲ್ ஒரு திட்டம் திட்டினான். ಆ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ஒரு தீர்மானத்தோடு இருந்தான். அந்த தீர்மானத்தின் பிரகாரமாக பாபிலோனின் அந்த ஆகாரத்தை அவன் புசிக்காமலே அந்த தீர்மானத்திலே வென்றான். ஹalleluya. ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. நாமும் கூட ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ. வார்த்தையின் பிரகாரமாக ஜீவிப்போம். ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು 5 ಅಧ್ಯಾಯವಾದರೂ ಬೈಬಲ್ ಓದೋಣ. தினந்தோறும் ஒரு 5 அதிகாரமாவது வேதத்தை வாசிப்போம். ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ 7 ಏನು ಶೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಹಾಳೆಯಾದ್ರೂ ತಿರುಗಿಸೋಣ. உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அந்த 7 சபைக்காலமாகிய செய்தி புத்தகமாகிய அந்த 7 மேய்ப்பர்களுடைய புத்தகத்தை எடுத்து வாசிங்கள். வாசிங்கள். ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. நீங்கள் வாசிக்காமல் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಆ ಜನರ ತರ ಮುಟ್ಟಿ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. இல்லை என்றால் நாம் குருடாக்கப்பட்டவர்களாய் அந்த கீழ்ப்படியாமல் போன ஜனங்கள் அந்த போக்கு இடத்திலே முழங்கால் போய் முத்தம் கொடுத்தது போல நாமும் அவர்கள் ஒருவர்களாய் இருப்போம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಜಪಿಪೋಮ್. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಸಹೋದರ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಹೋದರನು ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ செய்வார். హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. స్తోత్రం, స్తోత్రం రాజా, நன்றி ராஜா, ஸ்தோத்திரம் அப்பா. கொடுத்த நாளுக்காக உங்களுக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் ராஜா, நன்றி ராஜா. அப்பா இந்த கொடுத்த இந்த வார்த்தைக்காக உங்களுக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் ராஜா. தேவா பைபிள்ல இருக்கிற எல்லா ஒரு ரகசிய தேவனே எங்களுக்காக கொடுத்தினீர் தேவனே, அதை நீர் வெளிப்படுத்தினீர், அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ராஜா, நன்றி ராஜா. தேவா நாங்கள் அந்த ராப்சர் டைம்ல தேவனே நாங்கள் விட்டு போகாதபடிக்கு தேவனே, அந்த ராப்சருக்குள்ள நாங்கள் இருக்கணும் தேவனே. அதுக்கு நீர் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தாரும் தேவனே, அந்த வாக்கியத்தை ஏற்படுத்தி தாரும் தேவனே. தேவனே அதே போல தேவனே பிராம் சொன்ன பிரகாரம் தேவனே தினநித்தியம் தேவனே ஒவ்வொருத்தரும் தேவனே அந்த ஒரு வேத பகுதியை அவங்க படிக்கணும் தேவனே. ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணாத படிக்க தேவனே. அந்த ஒரு கிருபை அவங்களுக்கு தாரம் தேவனே, அந்த ஒரு ஞானத்தை தாரம் தேவனே. எப்போ அந்த ஒரு பைபிளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ரகசியத்தை அவங்க புரிஞ்சுக்கினா, எப்போ அந்த பைபிளை படிக்கிறாங்க தேவனே, அப்போது தேவனே அந்த ஒரு பைபிளில் இருக்கிற அந்த ரகசியத்தை தேவனே அவங்க புரிந்து கொள்வாங்க தேவனே. தேவனே அதுக்கு நீர் உதவி செய்யும், அதுக்கு பலப்படுத்த தேவனே, தேவையான ஞானத்தை தாரும் தேவனே. அதே போல தேவனே இந்த சபை கூடுற நேரத்துக்கு தேவனே, ஏற்ற நேரத்தில் தேவனே நாங்கள் வந்து சேர்ந்தபடிக்கு தேவனே நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும், அதுக்கு வேண்டிய ஞானத்தை எங்களுக்கு தாரும் தேவனே, எங்களுக்கு பலப்படுத்த தேவனே. அதே போல தேவனே அன்றைக்கு தானியேல் எப்படி தேவனே அந்த பொருத்தனை பண்ண பிரகாரம் தேவனே, இன்றைக்கு நாங்கள் பொருத்தனை பண்ணுற தேவனே. இதோ இந்த வாரத்தில் தேவனே நாங்கள் அந்த பைபிளை ஃபுல் முழுமையாக படித்து முடிக்கிறோம் என்று நாங்கள் பொருத்தனை செய்கிறோம் தேவனே. தேவனே அதுக்கு நீர் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட தேவனே, ஒருத்தருக்கு தேவனே வேண்டிய ஞானத்தை தாரும் தேவனே. அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அந்த பைபிள் படிக்க வேண்டிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அந்த பைபிள் படிக்கிற அந்த வாஞ்சை அவங்களுக்கு தாரும் தேவனே. நீர் உதவி செய்யும் தேவனே. இன்னும் எல்லாவற்றையும் தேவனே உன் பாதத்தை சொல்கிறேன், கர்த்தரும் ரட்சகருமா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமென்.
ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಆದೇಶ ಕೃಪೆಯು, ಶಾಂತಿಯು, ಸಮಾಧಾನವು, ಐಕ್ಯವು, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯ ಮುಂದಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸಿಸಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.